Hi everybody, I can see some known faces and some students and colleagues, senior architects and students from CSA and UAM and my friends. I am not very used to do this exercise. So if I do any mishaps or things that I'm supposed not to do here, I'm sorry, first of all. I will try my best to explain how architecture and taste becomes one unit. Taste, what is a taste? So, to me, taste cannot be explained. Can you explain the taste of something to someone else who doesn't know about that taste? So, it's a difficult task that I have undertaken here to explain you the taste and architecture. How do you combine these two together to achieve your taste in your mind in a building? මිත්‍රවරුනි, මම මේ උත්සාහ කරන්නේ මම මීට කලින් කරපු නැති දෙයක් කරන්න. මට වරදින්න ඉඩ තියෙනවා. වැරදුනොත් මාත් එක්ක අමනාප වෙන්න එපා, මට සමා වෙන්න. මම මේවට එච්චර පුරුදු මිනිසෙක් නෙමෙයි. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඉස්සරහන් ඉඳලා නැහැ මීට කලින්. but මේ නමුත් මම අද කතා කරන්න වහන්සි ගන්නේ රසඥතාවය සහ වාස්තු විද්‍යාව. වාස්තු විද්‍යාව කියන වචනය අපි හැමෝම දන්න වචනයක්. අපි හැමෝම එක එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. අපි හැමෝම එක අත්විඳිනවා. අපි හැමෝම ඉන්නේ ගෙවල් වල. කිසි කෙනෙක් පාරක ගල් ගුහාවක ජීවත් වෙන යුගයක් නෙමෙයි මේක. එතකොට අපේ මේ රසඥතාවය කොහොමද මේ වාස්තු විද්‍යාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක මම දකින්නේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් හැටියට. ඒකට මගේ ළඟ උත්තරයක් නැහැ. නමුත් මම කැමති මේ මට පුළුවන් උපරිම අන්දමින් කියලා දෙන්න කොහොමද ටේස්ට් ඇන්ඩ් ආකිටෙක්චර් එකට යන්නේ. කියන්නේ ටේස්ට් එකක් නැති පුද්ගලයෙක් ඉන්නවද? අපේ ටේස්ට් එක මොකක්ද? අපි අපේ ටේස්ට් එක අඳුරගත්තේ නැත්නම් අපි කරන හුඟක් දේවල් අපිට අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි අන්තිමේදී හම්බ වෙන්නේ. මේක අනිත් දේවල් වලට වගේම වාස්තු විද්‍යාවටත් තමන්ගේ ගේ දොරටත් සම්බන්ධයි. මේ ගෙයක් දොරක් ගැන කතා කරනකොට ටේස්ට් එකක් කොහෙද එතන තියෙන්නේ? මං හිතන්නේ එතන තියෙනවා ටේස්ට් එක. මේ ටේස්ට් එකක් කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බැරි වුණත් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් හැටියට වෙන කෙනෙක්ගේ නිවාසයක් හරි වෙන ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙන ස්ථානයක් නිර්මාණය කරනකොට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ රසඥතාවය අඳුනාගත යුතුමයි. එහෙම අඳුනාගත්තේ නැත්නම් අපිට ඒ කරන කාර්යය හරියට කරගන්න බැරුව යනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම it's called empathy. You need to understand your client's desires first. How do you know that? There are tricks, maybe there are interviews, or you go for a tea or you go for a meal with your client and you can now judge what is his taste is. The moment you think about the taste, to my mind, some food comes to my mind. That's where we taste. But in architecture, we'll see how we can put it across, your taste into the architecture. Because architecture cannot be done alone. You need to understand your client, you need to understand your contractor, you need to understand the user, the person ultimately who will use the space that you are trying to envelop. The spaces cannot be created, the space is all over. What architects and the designers do is, you envelop the space for human beings to use. අවකාශය කියන දේ මේ හැමතැනම තියෙන දෙයක්. කිසි කෙනෙක් කිව්වොත් මම තමයි මේ අවකාශය නිර්මාණය කරන්න කියලා ඒක මං හිතන්නේ බොරුවක්. ඒ තියෙන අවකාශය යම්කිසි කාර්යයක් සඳහා එන්විලොප් කරගන්නවා. මට ඒකට සිංහල වචනේ අපි කොටු කරගන්නවා. ඒ කොටු කරගන්න සීමාව නිර්මාණය කර ගැනීම තමයි ආකිටෙක්චර් කියන්නේ. Ultimately what you actually do is you envelop some space and you articulate that space against your taste and the client's taste. So articulation is the word that we'll have to look in. And all these depends on your taste and then the client's wishes and also the budget. So there are many ways to understand this, many ways to achieve this. And I'm trying to use few slides of my own works from abroad and in Sri Lanka. I apologize for bad pictures of mine and I apologize for bad presentation first of all. And thank you. Let's start. I believe these 4 slides show you a beach and a land, water, then we have a paddy field, then you have a mountain, a lake, that's water, then you have a jungle or hill country. I think
these 4 places are from Sri Lanka. So wherever you designed your house, your building, or your landscape areas, you will come across this. One of these pictures will take you there. Then there are 4 elements that we need to understand. You call Apo, the water, Tejo, the heat. Then you have Vayo, wind, and Patavi is the earth. Jalaya, Unusuma, Vataya, Saha Pruthiviya. මේ චතුර්මහා භූතයන්ගෙන් තොර වෙච්ච මටීරියල් එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. අපි අද ලෝකයේ දකින මිනිසුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මටීරියල්ස් අතර නානා වර්ගයේ මටීරියල්ස් තිබුණත් ඒ ද්‍රව්‍යයන් සියල්ලම හැදිලා තින්නේ මෙන්න මේ මටීරියල් 4 බේස් කරගෙන තමයි. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ මිනිස්සු දෙපයින් යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මුලින්ම නිර්මාණය කරේ මැටි හට්ටියක්. So when people became bipedalism from Africa, if you believe out of Africa theory, the people dispersed to the world from Africa about 150,000 years ago, and they came in, lived in various places, and then they were hunter-gatherers, and then they stationed in one place. So that is where the community started on agro-based societies. During that time, they make a pottery. How do you make pottery? You take a piece of earth that is soil, and then you mix it with water, and then you mix with water with air. So air content goes into it, and then you fire it. That's where the heat comes in. So we are using Chatur Mahabhuta, all these 4 materials together to make a pottery. Why I made the pottery business here, we are going to see bricks next, the same principle. You have clay, you have water, you have air inside, and you burned it. So that's how the first material, the best material in the world is earth. So any earth materials, any earth colors, earth atmosphere, earth pictures, and earth textures are pleasing to your eye, and you feel very comfortable. The brick, timber, any materials, or kajan. I'm using kajan here, and then clay. Those are the 4 main materials that we use. After industrial evolution, people started using steel, and then became glass, aluminium, rubber, neoprene, and composite materials, and various other materials as today. So all these materials are used in building construction. Our architects, engineers, and planners, everybody is using this material as they wish, sometimes without thinking about the environment and your green principles. But we need to understand, we have to look for the taste. Otherwise, your building become a horrible place to live in. Then people say, this is not my place. So making your place, you should understand your taste first. If we see why do we need a building or a shelter? For us to get away from the elements. So then what do you need? You need a small space and a roof. So you get a shade from the rain and the sun. So this would do. But people did not stop here. They came there. Can you see the difference? The basic elements of a house seen on your left-hand side, where you have walls, entrance, a screen, a roof, and an interior space where you can live using earth material. On the other side, you can see 21st century building. It is a residence. This is the two ends that we are looking into. So now check your taste on this. As I said, taste cannot be explained. The moment you mention taste, the food comes to my mind. Various people, they have various taste, and we cannot read their faces. But if you talk to them and if you associate them, you will realize that they all have different taste. So what do you mean by taste? To me, it is food in the first place. But we are talking architecture. Can we relate food into the architecture? Of course, yes. And it may be fashion. That's
That's why you are wearing different kind of shirts, t-shirts, trousers, and your attire, it's different to each other, so you have a fashion. Then you use furniture. Everybody don't use the same furniture in your houses. There's a taste in it. And art. When you say art, it's not only the art. Maybe a poem, maybe a literature, maybe an essay, maybe a wall picture hanging on your wall. Maybe the wall itself is art in your house, in your building. Maybe you expose some materials as a piece of art, like Le Corbusier, like Frank Lloyd Wright, or maybe like Geoffrey Bawa in our country. And then literature, lifestyle is an art. It has a taste. And your living space, you have a taste. That is why you keep that living space as it is. And the use of materials, use of color, finally the volume of space that you are using, the volume. අපි ගෙදරක පාවිච්චි කරන ස්පේසස් අතරින් ගත්තොත් එම මේ වොලියුම් එක කියන්නේ පරිමාව. අපි විශාල පරිමාවක් තියෙන තැනක ඉන්නකොට හිතනවා මෙතන හරිම හොඳ තැනක්. පුංචි පරිමාවක් තියෙන තැනක් කියන්නේ හරි නැරෝ ස්පේස් එකක්, low ceiling, පල්ලෙහාටම ආපු සිවිලිමක අඩි 7ක් උස තැනක ඉඳගෙන වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, you are crammed up. නමුත් සමහර කට්ටිය ඒ වගේ තැන් වලට කැමතියි. That is based on their taste. ඒගොල්ලෝ කැමති තැන් තියෙනවා, අකමැති තැන් තියෙනවා. කැමති තැනයි අකමැති තැනයි අතර ඔයගේ තීරණය කරගන්නේ ඔයගේ taste එකෙන්. මේ taste එක අපි බලාගන්නේ මොනවයින්ද? 5 sensors. We have 5 sensors. 1 here, 2 here, 3 here, 4 here, and 5 here there. So those are 5 sensors. But you cannot use these 5 sensors alone. මේ පංචේන්ද්‍රිය විතරක් තනියම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ මනේන්ද්‍රිය. So 5 senses වලට mind එක එකතු වුණොත් විතරයි අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් ඒක ෂඩේන්ද්‍රියක් කියලා. මේ ෂඩේන්ද්‍රියක් ගැන මුලින්ම කතා කරන්නේ මම හිතන්නේ ගෞතම බුද්ධා. මේ දැන් මේ ශතවර්ෂයේ තමයි එංගලන්තේ කට්ටිය ඩොක්ටර්ස්ලාම රිසර්ච් කරන්න පටන් අරන් තිනවා මයින්ඩ් එක ගැන. මයින්ඩ් එකෙන් ලෙඩ හීල් කරන්න පුළුවන්. මයින්ඩ් එකෙන් ඔයාගේ ටෙන්ෂන් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මයින්ඩ් එකෙන් ඔයාට ඉන්න තැන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එක සොෆ්ට් කරගත්තට පස්සේ. ඒකට අපිට ආතතිය කියලා ලෙඩක් අඳුන්වා දීගෙන යනවා දැන්. That is all because of you don't know how to use your mind. So be mindful with your taste. That's what I'm going to talk. So as I said before, whenever you talk about taste, it is food. Look at the colors that they have. Look at the texture they have. Look at the form in it. And look at the rhythm. And look at how they look like. They are next to each other. The difference in between. How does it look like all together? So before we get into the taste, we should understand our materials and our taste in our art. This is what you saw. You saw the color there, you saw the rhythm, and there's a balance. You take individual, any food item, individual, any material, or any made item or a furniture, all that you need to look at your color, rhythm, balance, continue, and the form. When you buy these things, you buy it because of your taste. And finally, the quality. Some people don't go by the quality, they go by the quantity. So this is where the taste applies actually, right? So now I showed you before the food. And use of these materials, what can you do? You can make food which is edible. Look at this. On your left hand side you have a ball of rice. Right hand top side you have a platter of rice and some vegetables. In the first place, this rice of ball is purpose made. You can actually eat rice there. But in a plate, can you eat rice? It's so difficult. You'll have to mix it together with so many vegetables and meat and that and this and the other. And you fall on the desk and fall on the table. So we are not using the right vessel to carry the food. That's the first thing. Your taste. You need to understand the materials and the appliances that you are going to use. So if you want to use rice, I think Chinese are still far ahead of us. And the middle picture shows there are only 2 items, but it looks very tasteful. So they haven't used almost all the ingredients in kitchen to cook that. Architecture is like that. Architecture is similar to cooking.
when you cook something, you can use all the ingredients in your house, starting from salt, pepper, turmeric, and chilies, and you can put everything together and you can make a dish. Still, it is edible. But maybe you can use one or two ingredients and you can make a dish again. That also may be tastier and maybe look nicer. This is where the taste applies, whether you use everything or use few of those. If you use everything, you need a lot of money, lot of effort, lot of time. And if you use few materials, little bit of money, a little time, and it may be tastier because it depends on your taste. Your taste doesn't come from air. It is based on your background studies, your education, your knowledge, your associations, your liking to the art, your liking to your songs, the songs that you hear, music, the music that you like, or music you dislike. All this combine to get you at a taste or tasteful person. So taste differs from one person to the other. The lower picture is only green on your left hand side. So that's a salad. You don't have anything else, but you get everything there. It's very colorful, but in a color wheel, you know what a color wheel is, I think. So it's in one corner. And look at the next one. You have everything there, but it is cultural. Their heritage, their culture is that. So this taste business is not only your background, not only what you learned. There's a major role from your culture. And you continue that. You are continuing your culture through architecture. So architecture is a form of art. That's why you call it art and architecture. So in art, it's one avenue is food and culinary art. We can directly relate that to architecture, as I thought. And look at the final picture. You have put everything there. You don't know what is there. But you know it is edible. But look at the texture of it. See what do you see there? You don't know what you are eating. It's, to me, actually, it is good for people who doesn't have hands. I'm sorry to say that. Because it's mixed already. The food is become tastier when you mix it. That is why our people used Batwalanda, or you call Matikoppe, or monks still using their Patre. When you mix your food in Asian countries, you don't show how you mix it. So they say it's no good manners. But what we do today, people started using meat and vegetable on a platter, using knife and the fork, and we use our fingers in the same platter, and we play a havoc in your dining table. So be mindful where your taste is and the appliances that you are using too. This is a small house which we have seen, which we have lived in. This is near a paddy field. It's a pala. There's a small family living in it, but they are very happy. මේ පුංචි ගෙදරක් වගේ දැක්කට මේ පුංචි ගෙදර ඒ ඉන්න ෆැමිලි එක අම්මයි තාත්තයි ළමයි ඒගොල්ලෝ හරිම සතුටින් හරිම සතුටින් මේ ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා. එක කාමරයයි එක කුස්සියයි. මේ අගෝ ටිකක් දිග වැඩිපුර තියලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ උදැල්ල තියන්න, ඒගොල්ලන්ගේ වීල් බැරෝ එක තියන්න, ඉදල කොස්ස තියාගන්න, බිත්ති මැටි, පොළවත් මැටි, වහල පොල්ලතු. පිටිපස්සේ විතරයි ජනේලයක් තියෙන්නේ. එතකොට කවුරු හරි ආයේ කොහොමද හුලං එන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ පොල්ලතු බිත්තියක්. Kajang wall is a breathing wall. It has millions of holes. So it allows air to come in. The roof, it allows air to go out. So stack ventilation is naturally there. So natural ventilated is nicely done there. And the next house, they also live in that house. So they think that is a statement. දෙවනියට දකින්න පින්තූරේ පේන්නේ ඒගොල්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියන්නේ. අපි ඉන්නේ මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම නෙමෙයි. ඒක ටේස්ට් එක. මේ ඒගොල්ලන්ගේ රසඥතාවය. ඒගොල්ලන්ගේ රසක් මේක තමයි ටේස්ට් එක. අපි එළියට මෙහෙම එකක් පෙන්නනවා. අර උඩ ඉන්න පින්තූරේ ඒගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එක තමයි ඒක. ඒගොල්ලෝ හරි හම්බල් විදියට ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් සනීපෙන් ඉන්නවා. පල්ලෙහා ගෙදර මිනිස්සුන්ට හරියට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ගෙදර වහලා හිල් වෙලා සර්වන්ට්ලා ඇවිල්ලා නැහැ. ජනෙල් පිහ දාන්න කෙනෙක් නැහැ. බින්දුර අතු ගාලා නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ ඒ lifestyle is different. I told you before, lifestyle is based on your taste. Your taste is based on your background and your studies.
Look at this. Naturally, this is how they do it. The bird nest. We have enough I just put this slide because I like it. And then we come to our topic. To your taste, we need to deliver a house. But that house has to be within your reach with your taste and your amount of money. People talk a lot. People talk about their wisdom and what they want, their requirements and all that, but they have very little money. So how do you tackle this to reach their taste? So this small house, I did this house in Galle about 10 years ago. It was actually for a starter family, a couple and a kid of about 3 months, 4 months like, and he had only 500,000 rupees. So 5 lakhs in hand, he wanted a single bedroom house. Then I said, go to hell, how do we do this? And then he came again. He said, Ayya, we need to do this. So දැන් මේ අන්තිමට පෙන්නපු පුංචි ගෙදර වගේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන ගෙදර අලුතෙන් හදපු ගෙදරක්. ඒ ගෙදර හදන්න පටන් ගන්නකොට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විතර අතේ තිබුණා මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින්. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කෙරුවා මේ ගෙදර හදන්න අපි යූස් කරන්නේ ඔක්කොම රීසයිකල් මැටීරියල්. ඒ කියන්නේ කලින් භාවිතා කරලා ඉවත දාපු දේවල් අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවා. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනකොට මේ හුඟක් මැටීරියල්ස් එහෙම අඩු ගණන් වලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට මිනිසුන් ඒක යූස් කරන්න කැමති වෙන්න ඕනේ. යූස් කරන ක්‍රමය දැනගන්න ඕනේ. යූස් කරන්නේ කොහාටද කියලා දැනගන්න ඕනේ. So it's not an easy task collecting old stuff from junkyards and backsides of the antique shops and wayside places and building construction sites. හැමතැනින්ම වගේ ගිහිල්ලා එක එක බඩු එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඩිසයින් එකක් කෙරුවා එක කාමරයයි පුංචි සාලයයි ස්තූපු දෙකයි කුස්සියයි. That is because they had a small design brief. He didn't want a living room. He did not want a TV room. He did not want a theater room. He wanted a living space for 3 people. And then he wanted a living space, a dining space. කෑම කන තැනක් ඕන කියලා 4 දෙනෙකුට. එයාගේ අම්මා ජීවත් වුණාද අම්මා આવොත් එimhe අම්මත් කෑම කන්න අපි 3 දෙනාත් එක්ක. And he wanted a cooking space. He never mentioned අපිට ඉස්සරහා pantry එකයි පිටිපස්සේ කුස්සියයි කළු කුස්සියයි දුම් කුස්සියයි servantගේ මඩුවයි servantගේ toilet එකයි එහෙම මොනවත් තිබුණේ නැහැ. හරිම simple. By first talk I understood his taste. එයාගේ රසඥතාවය එතනින්ම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ යාට ඕන කරේ bed space and a parking space. He had a small jeep. But he wanted the bathroom. So you need your privacy there. So when you take your brief, when you think about your house design, when you jot down your requirements, be simple, be thoughtful, and think about your taste. මගේ රසඥතාවය මොකක්ද? මම ජීවත් වෙන්නේ මොන විදියටද? අන්න ඒකට හරියන්න තමයි අපි ගේ ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ගේ ඩිසයින් කරගන්නේ නැතුව අපි දකින හින්දි ෆිල්ම් එකේ තියෙන දේවල්, ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකේ තියෙන දේවල්, එහෙම නැත්නම් අපි ගියපු රටක තියෙන දේවල්, ඒ දේවල් සේරම ඔබලා ගයක් හැදුවොත් ඒකේ මං හිතන්නේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. හදන එක්කෙනාටත් බෑ, ආකිටෙක්ටත් බෑ, වෙන කාටවත් කරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි හැමෝගෙම හුඟක් අයගේ ගෙවල් මැරෙනකම්ම වෙනස් කරන්නේ. ඔයාගේ හදන්නේ වාට නෙමෙයි. ගේ හදන්නේ එක්ක වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක්, එහෙම නැත්නම් වෙන පොතක තිබිච්ච දෙයක්, එහෙම නැත්නම් වෙන කවුරු හරි ඔයාට ඔබට බලෙන් ඔළුවට දාපු දෙයක්. ඒක ඒ මැත්තේ ගිහිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් වෙන කවුරු හරි කියපු දිග පළලට ගේ හදන්න යනවා. අඩි 26 අඟල් 3 මාරයි දිග. ඊට වඩා පොඩ්ඩක්වත් බෑ. අඩි 52 අඟල් 9ටම ගේ හදන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාව මැරෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. මේ ආකිටෙක්චර් කියන්නේ වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ ඉගෙන ගන්න මනුස්ස ටිකක් කරන ශාස්ත්‍රයක්. මේ ශාස්ත්‍රය මේ වාස්තු විද්‍යා ශාස්ත්‍රයට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේක හදලා තියෙන්නේ පුංචි පුංචි ගෙවල් වල නෙමෙයි. ඒක ඊට තියෙනවා මානසාර වාස්තු විද්‍යාව, මංජුශ්‍රී වාස්තු විද්‍යාව, මයිමත මේ විදිහ හුඟක් පොත් වලින් වේද 4න් එකක් යටතේ මේ වාස්තු විද්‍යාව ගැන හුඟක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒවා තියෙන විශාල බිල්ඩින්ග්ස් වලට ආශ්‍රම, යෝගාශ්‍රම, රජමාලිගාවල් මේ ඔක්කොම හදලා තියෙන වාස්තු විද්‍යා ශාස්ත්‍රයට අනුව. නමුත් මේ පර්චස් 7 ගෙදරක් හදන්න ගිහිල්ලා අර මේ අක්කර 5ක විතර කරන ගෙදර මේ පෙරේත පාදේ හොයලා භූමි පුත්‍රයා බලලා අරයාගේ ඔළුව තියෙන මේ පැත්තේ වල්ගේ එහා පැත්තේ කියලා Tamanට ඉන්න බැරි විදිය ගයක් හදාගෙන වෙන කෙනෙකුගේ උබනාවකට. එතකොට අපේ රසඥතාවය කොහෙද තියෙන්නේ? අපි මේ වෙන කෙනෙක්ගේ ටේස්ට් එකට එයා දීපු ගුහාවකට රිංගලා
හැමදාම බැන බැන ජීවත් වෙනවා. ඒක කරගන්න නරකයි. ඒකයි මේ ඩිසයින් බ්‍රීෆ් එකක් මුලින්ම Taman ලියා ගන්න ඕන කොළ කෑල්ලක. පුංචි කොළ කෑල්ලක මේක ලියාගත්තට පස්සේ දන්නවා මේකට පස්සේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම එක පාට මේක කරන්නේ නැහනේ. එතකොට දැන් අපි තීරණය කෙරුවා මේ මිනිස්සයාට ලක්ෂ 5කින් ගෙයක් හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බඩු ටිකක් එකතු කරගනිමු. අපි රීසයිකල් ගෙයක් කරමු. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා ඉවත දාපු බඩු ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නම් මොනවද ගනිපු බඩු. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට්ස් වලින් විසි කරනවා මේ ඕෆ් කට් කියලා කම්බි කෑලි. ඒ කිලෝ එකක් ඒ කාලේ රුපියල් 25යි. අපි එයින් කම්බි කෑලි ලෑන්ඩ් මාස්ටර් පුරවලා ගෙනාවා. මිලිමීටර 10 12 16 ඒ වගේ කම්බි කෑලි අඩි 2 අඩි 3 අඩි 4 තිබුණා. එල් ඇන්ගල් කෑලි තිබුණා අඩි 2 අඩි 3 ඒ වගේ පුංචි කෑලි. ඊට පස්සේ අම්බලන්ගොඩ ට්‍රිප් එකක් ගියා මෙයාගේ ගෙදර හදන්නේ ගාල්ලේ. අම්බලන්ගොඩ තියෙන ඇන්ටික් ෂොප්ස් ඔක්කොටම ගිහිල්ලා ඇව්වා. ඕගලන්ට කවදාවත් හදලා විකුණන්න බැරි දොරවල් තියනවාද? ඩෝ ෆ්‍රේම්ස් තියනවාද? එක පැත්තක් දිරලා කුණු වෙලා එහෙම. අපි ඒව ගත්ත දොරියක්. අපි ගත්ත දොරවල් 6ක් ජනේල 4ක් හරි 5ක් හරි ලී කණු 2ක් තව ලෑලි වගේක් විසි කරලා අයින් කරපු පරාල ටිකක් ඒ ඔක්කොම ටික ගත්ත රුපියල් 50000කට. බඩු වලට රුපියල් 50000යි ලොරියට රුපියල් 5000යි 55000යි ඒකට. හොඳ වඩු බාසුන් නැහැ කෙනෙක් අරගෙන ළඟින් ඉඳගෙන කියලා දුන්නා මේක කොහොමද පුරුද්දන්නේ. මොකද මේ රීසයිකල් කරගන්න ගියාට පස්සේ තීන බඩු ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි දැන් බලමු මේ රීසයිකල් කරන්නේ කොහොමද. එක කියනවා reduce, reuse and recycle are the 3 C's. And now you have a posh word called upcycle. ඔක රීසයිකල් මම තමයි ඉතින් මේ අලුතෙන් වචනයක් දාගන්නවා. අර හයිබ්‍රිඩ් කරනවා වගේ. ඉතින් මේ ඕවා මැජික් නෙමෙයි. මේවා ඉතා ඈත අතීතයේ ඉඳගෙන එන දේවල් මේ අලුත් කට්ටිය මාකට් කරන විදිය. ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට ගහන විදිය. ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ගහන්න දන්නවා. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු reduce. මම දකින විදියට ඔයාගේ ටේස්ට් එකට අනුව ඔයාට achieve කරන්න බැරි නම් ඔයා මුලින්ම reduce කරන්න ඕන සල්ලි. එතකොට money. How do you reduce the money? Amount of money. ලක්ෂ 100කින් හදන්න යන ගෙදර ලක්ෂ 40කින් වගේ හැදුවොත් එimhe 60% reduction එකක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට ඒක තමයි පළවෙනිම reduction එක. You should understand where you are going. ඊට පස්සේ space එක. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ කොහොමද අපිට මේ අඩි 20 විතර මේ living room එකක් දාන්න. ඒකේ මොනවද තියන්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම නැතිව dining table එකයි ඔක් ඒ මොන හරි ගන්න පුළුවන් නේකට. You should know where you are going depends on your taste. So when you talk to an architect, he will lead you and he will guide you. If he doesn't do that, you will have to leave him and go to the next one. ඒතර මේ reduce කරන්නේ කොහොමද space එක? ඒකේ minimum spaces තියෙනවා. ඉතින් ඇඳ තියාගන්න space එක ඇඳට ඇඟේ size එකට හදලා හරියන්නේ නැහැ. So අපි ඒ විදිහට බලාගෙන ස්පේස් එකත් අපි ගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ optimum usage of size. අපේ ස්පේස් එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් හදා ගන්න ඕනේ. plus or minus 10% වගේ තියාගෙන. ඊට පස්සේ land එක තිබුණු පළේට මුළු land එක පුරවලම ගයක් හදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Again your taste. You are trying to showcase your taste there. ඉතින් land එකෙන් භාගයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් භාගයක් ගස්වවන්න පුළුවන්. land එකෙන් 4න් පංගුවයි නම් 4න් 3ක් ගස්වවන්න පුළුවන්. ලෑන්ඩ් එක පුරවල හදන ගෙදර තට්ටු දෙකට ගියොත් එimhe භාගයක් ඉතුරු වෙනවා. තට්ටු තුනට ගියොත් එimhe තුනෙන් එකක් ගෙට යන්නේ. ඒ වගේ ඒක ප්ලොට් එක වැහෙන ගාන සා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ වොලියුම් එක ඩබල් ලයිට් ස්පේස්. නේ කට්ටිය හරි කැමතිනේ ගෙට ගියාපුවාම තට්ටු 3ක් 4ක් විතර හිස් තැනක් තියෙනවා. ඒකේ මකුළු දැල් සුද්ධ කරන්න බෑ ජීවිතේට. ලයිට් එකක් ගහලා ගියාම බල්බ් එක දාගන්න විදියක් නැහැ. අර මුනිසිපැලිටියේ තියෙන ක්‍රේන් එක ගේන්න ඕනේ ඒකට. ඉතින් මේ ගේ යූස් කරන කට්ටියට තේරෙන්න ඕන ගේ ඩිසයින් කරන වෙලාවට අපි මේ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ අපේ කොස්සේ දිග අඩි 4මාරයි. ඒතකොට අර මේ මකුළු දැල් කඩන බ්‍රූම් එකට කෑල්ලක් හයි කරන්න තියෙන ඒක තව අඩි 5යි දිග. ඉතින් අඩි 9 ස්පේස් එකක් නම් ලේසියෙන් සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මම නම් කොට මිනිහෙක්නේ මගේ උසත් එක්ක අඩි 10ක් 12ක් විතර මට රීච් කරන්න පුළුවන්. හදිස්සියට පොඩි ස්ටූල් එකක් ඇදගත්තොත් එimhe අඩි 12ක් පුළුවන්. අමාරුවෙන් අඩි 14ක් ස්පේස් එකක් ඔන්න සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ලයිට් බල්බ් එක චේන්ජ් කරන්න බෑ. So your lighting becomes a problem now. ඉතින් මේ ඔක්කොම වාගේ ටේස්ට් එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. මේ හැම එකක් පිටිපස්සෙම ක්‍රියා කරන වාගේ ටේස්ට් එක. ඊළඟට බලමු reuse. මොනවද reuse කරන්නේ? reuse කරන්න ගියාම තියෙන difficulties මොනවද? උදාහරණයක් හැටියට දැන් අලුතෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අපේ ගෙදර මේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝ එකට දාන්නේ ජැෆ්නා දොරක්නේ. My God, that has so many intricate door. I spent about 500,000 rupees for this door. වෙනම ලොරියක් කියලා මේ ජාපනයෙන් දොර ගෙනාවේ.
අනේ පවුනේ මේ මිනිස්සු දන්නා මෙහි මාකට් එකක් තියෙන කියලා උන් අර හොඳ ගෙවල් තියෙන දොරවල් ගලවලා විකුණනවා. ඒක හරි පව් වැඩක්. ඒක නිසා අපි එහෙම කරන්න නරකයි. හැබැයි කවුරු හරි යූස් කරපු දොරක් ගලවලා ගේ කඩන් වැටිලා ගේ බීමට වැටලා ගිහලා ඒ දොර පොළවට පස්සලා යනට වැඩිය හොඳයි. That is where you are reusing the material correctly. Again taste applies there. සමහර දොරවල් හරීම simple, හරීම calm. සමහර දොරවල් ගොඩාක් decorations දාලා අර දිර්සන කෑලි අල්ලලා that reflects their culture, the heritage. So if it doesn't fit to your culture and your taste, don't use it. Because next door man has that kind of a door, why should I have? You should not. ඒ විදිය වැඩ කරන්න නරකයි. මට කියන්න බෑ කරන්න එපා කියලා. මොකද ඒක ඔයාගේ ටේස්ට් එක. ඊළඟට තියෙනවා මේ විදිය දොරවල් ගෙනාපුවම ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. ඒවා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. දිරපු නැතිව වෙන්න ඕන. එළියෙන් හොඳට තියෙනවා ඇතුලෙන් හොලෝ වෙලා තියෙනවා. ඇතුලෙන් දිරලා ගිහිල්ලා වේයෝ කාලා සත්තු කාලා තින්ත ගිහිල්ලා දිරලා සමහර මේ සැප් ෆුඩ් වලින් හදපු එලය සහිත ලී වලින් හදපු ලී වලින් හදලා තිබ්බොත් එimhe අවුරුදු 20ක් ගන්න දොර දිරනවා, ගුල්ලෝ ගහනවා, හැලෙනවා. ඊට පස්සේ පේන්ට් කෝට් එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් එළියෙන් බැලුවම හොඳට තියෙනවා පේන්ට්. ඊට පස්සේ ගෙදර ගෙනාම තමයි දන්නේ මේක හරි නෑ කියලා. ඉතින් ඒක යූස් කරන්න බෑ. ඒක තමයි සිලෙක්ෂන් එක. Number 1 your taste for the selection. Number 2 the durability and the preparation. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා ඒකේ තියෙන පර්ණ යන ගලවන්න ඕන, පර්ණ සරණේරු ගලවන්න ඕන, පර්ණ තින්ත බර්න් කරන්න ඕනේ. ඒකට හුඟක් මහන්සි වෙන්න, හුඟක් සල්ලි යනවා. අපි මුලින් කතා කරේ reduce money. දැන් අපිට reduce money නෙවෙයි දැන් spending money. මොකද මේ පර්ණ දොරක් ගෙනේ නැහැ ලක්ෂ 2ක් දීලා. ඉතින් ඒක හදන්න තව ලක්ෂ 5ක් විතර යනවා. ඒකයි හයි කරන්න ඉස්සරහ දොරට. පිටිපස්සේ දොරවල් නැහැ. And your life cycle. Not your life, I'm sorry. මේ පාවිච්චි කරන ගෙනාපු බඩුවේ life cycle. තව කොච්චර කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවනිද? අපි මේ පිටින් ගෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඇන්ටික් දොර, ඇන්ටික් කණුව, ඇන්ටික් පුටුව. ඒක ගෙදර ගෙනලා තියාගන්න වගේ රසඥතාවයේ අනුව මේ මගේ ටේස්ට් එක තමයි මේක. මම මේවට කැමතියි. ඒක හිටපු මිනිස්සු යූස් කරපු දේවල්. ඒක එහෙම වෙන්නත් ඕනේ තමයි. නමුත් ඒකේ ලයිෆ් සයිකල් එක මොකද? ඒ පුට ආයි හදන්න බැරි, රිපෙයාර් කරන්න බැරිද? ඒක තව අවුරුදු 10ක් 15ක් තියාගන්න බැරිද? එහෙනම් ඒ ගේන එකේ වැඩක් නැහැ. ඒක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒක ඇත්තටම ඉඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙන ලොකුම එක තමයි මේ social issues. දැන් ඒක කණ්ඩායමක් කියාගෙන යන ඉඳගෙන පරණ බඩු දාලා ගෙවල් හදන්න හොඳ නැහැ. මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි කියලා එහෙම කියන්නේ. මට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් කිසිම විද්‍යාත්මක හේතුවක් නැහැ. අපි මේ රීසයිකලින්, අප්සයිකලින්, රීයූස් and රෙඩියුස් ගැන කතා කරනවා නම්, කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ගැන කතා කරනවා නම්, ලෝකයේ කාබන් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙයි දැන් 497. තව අවුරුදු 20ක් විතර යනකොට අපේ මේ කාබන් ppm එක හොඳටම වැඩි වෙනවා මේ ලෝකේ. ඉතින් අපි ඒක නිසා තවත් ගස් කපනවාද නැත්නම් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා විසි කරලා දාපු ජනෙල් දොරවල් ටිකක් අරගෙන රිපෙයාර් කරලා අපේ ගෙදර ලස්සනට හදා ගන්නවද? All depends on your taste. If you want to showcase that you have a lot of money, we can import timber from Malaysia and we can import timber from Pakistan. We can import from already made windows from maybe some other countries like Canada. We have seen that. Or are we going for aluminium, glass, neoprene and all these unhealthy materials? Again, that is your taste. And finally, you have recycle. There are 3 C's: reduce, reuse and recycle. So recycle, what do you recycle? You recycle concepts. අපි රීසයිකල් කරන සංකල්ප. අපි ගෙයක් හදාගන්න ගියපුවාම සංකල්ප රීසයිකල් කරන්නේ කොහොමද? ඒකම විකාරයක් කියලා වගේ පේන්නේ. බලන්න කෝට් යාඩ් හවුස් එකක් ගන්න. අපි අලුතෙන් කෝට් යාඩ් හවුස් එකක් කාට හරි ඩිසයින් කරලා කියනවා මේ මම මාර කෝට් යාඩ් හවුස් එකක් කරාම මෙහෙමයි ගෙවල් ගේ මැද්දේ ගහක් එහෙම දාලා නියමෙට තියෙනවා. ඒක 18th century එකේ තිබ්බ දෙයක් නේ. ඉතින් අපි කරලා තින්නේ ඒ concept එක තමයි මේ රීසයිකල් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා අපි මේ ලස්සන වැරන්ඩා එකක් දාපු ගයක් හදනවා. ලොකු වැරන්ඩා එකක් තියෙන. ඒක හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. හරිම එයාරි. ඒතර අපි ඒකට මොකද්ද කියන්නේ එතනදී? කතා කරන්නේ රීසයිකල් කරලා තියෙන වැරන්ඩා එක. So මේ ගෙදර හදන්න මේ ලක්ෂ 5කින් පටන් අරගෙන මගේ මිත්‍රයෙක් ඇත්තටම මගේ මල්ලි කෙනෙක්. එයා මේ අපිට පේන පිටුවල තියෙන හැම දෙයක්ම එක එක සයිට්ස් වලින් ගන්නපු දේවල්. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අරගෙන තියෙන්නේ සිමෙන්ති වැලි විතරයි මං හිතන්නේ මේ ගෙදරට සහ කපලාරුවට සමහර ඒරියාස් වල. මේ පරණ බිල්ඩින්ග්ස් ගලවන මිනිස්සුෙකුට කිව්වා එයා කිව්වා ෆවුන්ඩේෂන් එකට දාපු ගල් ගන්න හොඳ නැහැ. ඇයි කියලා කිව්වම නෑ ඒවා පරණයිනේ පරණ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් අලුත් ගෙවල් හදන්නේ නැහැ. අපි කිව්වා අපි හදන්නේ පරණ ගයක් අපිට දෙන්න ගල් ටික. ගොඩාක් අඩුවට හම්බුණා. ඊට පස්සේ මේ ලී කණු
ඒවා දිරන්න දාපු කණු. ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ කණු එක කොනක් විතරයි දිරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ඇල්ල ජොයින් කරලා පුරුද්දලා හොඳට හදාගත්තා. ඇස්බෙස්ටස් ඔය පරණ ගෙවල් ගලවන එක එක තැන් වලින් ගත්තා. ඒකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. I'm telling you now. ඇස්බෙස්ටස් යූස් කරනකොට අර කොරොගේෂන්ස් ඉක්වල් වෙන්න ඕන. අපිට ලොකු ඒ කොරොගේෂන්ස් ಜಾති දෙකක් හම්බුණා. එකක් තමයි 1940s වල හදපු ඇස්බෙස්ටස්. ඒවයි ඒ රැල්ලේ තියෙන ලැම්ඩා වැලියු එක වෙනස්. ඒ රැල්ලේ තියෙන මේ මෙහෙම යන්නේ ඒක වෙනස්. දැන් අලුතෙන් හදන ඒවා ඊට වැඩිය කොටයි. ඒ දෙක මැච් කරන්න බෑ. So we had a problem there. ඊට පස්සේ ජනෙල් දොරවල් ඔක්කොම අලුතෙන් හැදුවා. ඒ ගෙදර ලයිට් ෆිටින්ග්ස් වලට පාවිච්චි කරලා තින්නේ ඔය තාච්චියක් කළු පාට ගාලා පරණ මුදුන්ගුළු කැටයක් ඇතුළු පැත්තේ සුදු පාට ගාලා බිත්තිය එල්ලලා ලයිට් එකට ඉස්සරහින්. ඒතකොට ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා because of the white color and you have a rustic finish outside. ඔය විදිහට පටන් ගනිපු ගෙදර මේ දැන් පේන ගෙදර හදන්න මීට අවුරුදු 10කට කලින් 2008 අවුරුදු 12කට විතර කලින් මේකේ හදලා ඉවර වෙනකොට ලක්ෂ 13ක් ගියා. ඒ ගෙදර ඒගොල්ලන්ට සාලයක් තියෙනවා, කුස්සියක් තියෙනවා, හොඳ බාත්රූම් එකක් තියෙනවා, ස්තූපයක් තියෙනවා, නිදන කාමරයක් තියෙනවා, වෙනම පිටිපස්සේ තව ස්තූපයක් තියෙනවා අර හැන්දෑවට කතා කර කර ඉන්න ළමයිට like a family hub. Because I identifies his taste and he told me his taste. He likes music, he likes paintings, and he likes just to be there doing nothing. Kind of a camellia fellow. So we need to give some spaces for that. This is his garage and this acts like a entry or a vestibule. This is where they entertain people sometimes. It is neither outside nor inside the house. So ඒක එළියෙත් නෙමෙයි ඇතුළෙත් නෙමෙයි ස්පේස් එකක්. හොඳටම අවුව වෙලාවට මෙතෙන්ට අවුව එන්නේ නැහැ. වහල හුඟක් උසයි. ඒතකොට මෙතන වොලියුම් එක වැඩි. මම කියවර පරිමාව ටිකක් විශාලයි. ඒතකොට එයා මූවමන්ට් එක වැඩි. ඒතකොට හොඳට හුලං හමනවා දෙපැත්ත හරහා ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේවට පේනවා දොරක් ඇරලා තියෙන දොර කළු පාට දොර. ඒ දොරේ vertical ඉරි ටිකක් පේන්න තියෙනවා නම් බලන්න. ඒ ඔක්කොම පරාල. පරණ ටිම්බර් ෂොප් එකකින් ගන්නපු ඇන්ටික් පරාල වගේක් එකට එක මූට්ටු කරලා හරි බර දොරක් හැදුවා. අපි ඒකට සරණීරුවක් අරගෙන හයි කිව්වා. So that's the entrance door. You can see the උඩු කැටය on top of the door frame working as a light fixture. මේ ටෙරාකොටා ටයිලුත් අලුතෙන්ම සල්ලිවට ගන්නපු දේවල්. ඒක පරණේව ගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ entrance ස්තූපය. වගේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ entrance එක. ඒ entrance එක තමයි ඔය තියෙන්නේ ජනෙල් දෙකක් දාලා පුටු දෙකක් තියලා වම් පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි සිමෙන්ති බංකුවක්. ඒ සිමෙන්ති බංකුව තියෙන වෙලාවේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගෙදරට පදිංචිට ගියේ. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තිබ්බේ නෑ අර පුටු දෙක ගන්න. ඒ ගෙට පදිංචි වෙනවා කියලා කිව්වම නෑ කෙනෙක් කියලා ඔය පුටු දෙක තියලා එතනින්. So it matches the place. ඒක නිකන් හරියට අපි මේ පුටු දෙක තියන්න පිටිපස්සට ජනේල තිබ්බා වගේ වැඩක්. මේ ජනේල දෙකෙන් එහා පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලිවිං රූම් එක තියෙන්නේ. ඒ ලිවිං රූම් එකේ ෆොටෝ එකක් නෑ මට පෙන්වන්න. I'm very sorry about that. So මේ ගෙදර මුළු ගෙදරම ඒරියා එක ගත්තොත් එහෙම වර්ග අඩි 950ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ලොකු බෙඩ්රූම් එකක් තියෙනවා අඩි 14 12 විතර. බබාගේ ඇඳයි කපල් එකේ ඇඳයි තියාගන්න. මේ ස්තූපුවයි කායක පාක් කරන තැනයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාට තියෙනවා මේ පිටිපස්සේ ස්තූප බෙඩ්රූම් එකට පේන්නේ මෙතන තමයි. පල්ලෙහා පින්තූරේ. ඒ පින්තූරේ එළියෙන් බලපම ඔය විදියයි. එතකොට මේ ඔය උඩ වම් පැත්තේ පින්තූරේ ගෙදර තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක අර තියෙන්නේ පිටිපස්ස. එතකොට මේ ගෙදර ඉස්සරහයි පස්සයි කියලා දෙකක් නැහැ. So these are the problems that we undergo. So අපි ගයක් ඩිසයින් කරපුවාම අහන්නේ කෝ ඉස්සරහ පැත්ත. නිකන් අර මේ ටික වයසට ගියාට පස්සේ මූණ විතරක් මේකප් එක දාලා පිටිපස්සේ කොණ්ඩ කටු හතර වටේට ගහන් ඉන්නේ. එහෙම කරන්න නරකයි. මේ ගෙදර ඉස්සරහා පස්ස එහෙම මේ ඔක්කොටම සල්ලි එක හා සමානව වියදම් වෙනවා. ඒක නිසා මේ හැම පැත්තක්ම අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕන. අන්න ඒ ටේස්ට් එක නැත්තම් ඒ ටේස්ට් එක තමයි එතන කතා වෙන්නේ. මේ එහෙම වෙන් කළා කියන්න හිතෙනවා නම් එහෙම වෙන් කරලා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වය කෙනෙක් කියලා හිතෙන්නේ මේ ටේස්ට් එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ කියන එකයි. So the taste again depends on your background, your education and your associations. So all that matters for your taste. And you need to tell your taste. You need to explain your taste. As I said, it's very difficult to explain the taste. But there's some way of explaining the taste. ඇත්තටම මේ ටේස්ට් එක කියන එක අපිට විස්තර කරන්න ඇත්තටම අමාරුයි.
කවදාවත් ඇපල් ගෙඩියක් කාපු නැති කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද ඇපල් වල රස? දැන් අපි මේ යුරෝපයේ කෙනෙකුට කිව්වොත් එම අඹ ගෙඩියක රස එයා අහයි මේ මැංගෝ කියලා කියනවා. How does it look like? And then you will say it's like a tear shape and there's a bulge inside and all that, and it's ripened yellow color, maybe orange color. How does it taste? Does it taste like apple? I don't think you have any answer. That is taste. It's unexplainable. Taste has to be tasted. ඒක රස විඳින්න ඕනේ. ඒක රස විඳින්න නම් අපි ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ටේස්ට් එක වාස්තු විද්‍යාව ගෙනියන එක එච්චරම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට ඒක ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ළඟා කරගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන අනිත් එක්කෙනාගේ ටේස්ට් එක මොකක්ද කියලා by looking at them, by talking to them, by associating them, by having a cup of tea with them, by walking with them, and maybe by visiting where they are living and talking to them most of the time. එහෙම නැතුව මං නම් හිතන්නේ වෙන කිසිම ක්‍රමයක් ක්වෙස්චන් එකකින් ගන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දීලා ඔයගේ ටේස්ට් එක ටෙස්ට් කරන්න බෑ. ඒක කවදාවත් කරන්න බැරි වැඩක්. දැන් මේ විදිහ ගයක් අපි දැන් ටේස්ට් එකකින් අපි මේ ගයක් හදන එකනේ කතා කරන්න ඕන. අපි බලමු ගයක් හදන්න කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. We should have an entry, we should have a vestibule. මේ වෙස්ටිබියුල් එකට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම ගෙදරට ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ දොරෙන් කෙලින්ම ගේ ඇතුළට ගියපුවාම එතන නිකන් මුකුත් නෑ වගේ හරියට. මේ එහෙනම් අපි මේ කට කපලා අරන් බඩ ගාවින් තියාගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම බඩ ඇතුළට කැම ටික දාගන්න පුළුවන් වගේ වැඩක්. එහෙම නැතුව අපි we have a proper entrance. එතන වෙස්ටිබියුල් එකක් තියලා එතනින් එහාට මෙහාට තමයි කට්ටිය යවන්නේ. අපි හොඳටම කියනවා නම් පරණ ගෙවල් වල තියෙන පොඩි හුඩ් එකක් තියෙනවා. පොඩි පිලක් තියෙනවා. අපි මේ මිදුලේ ඇවිදලා ආපුවාම සෙරෙප්පු දෙකේම ගලවලා කකුල ගසනවා කියලා එකක් කරන සිංහල මිනිස්සු. පාපිස්සක් දාන්න තැනක් තියෙනවා. වැහි වෙලාවට ආපුවාම කුඩේ යකුල තියන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ අලුතෙන් කරන පොෂ් ගෙවල් වල ග්ලාස් තියෙනවා, ඇලුමිනියම් තියෙනවා, එයා කන්ඩිෂන් හයි කරලා වැස්සට ඇවිල්ලා කුඩේ තියාගන්න තැනක් නැහැනේ. Where's your taste now? Are we living? අපි ජීවත් වෙන්න තමයි මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. කායක පාක් කරන්න ඕන ගෙදරට ගේ වටේම රවුමක් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ කුඩයක් අරන් ඉන්න ඕන ගෙදරට. So there's a problem. මොකද ඔයාගේ ටේස්ට් එක අනිත් පැත්තට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා නැහැ. ඒකයි ඒ. ඒතකොට මේ වෙස්ටිබියුල් එකක් තියෙන එක හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය කට්ටියගේ ඇතුළට ගන්න නැතුව නවත්තන්න පුළුවන් එකම තැන එතන තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලිවිං රූම් එකක්, ලිවිං ස්පේස් එකක්. කට්ටිය ආපුවාම ඉඳගෙන කතා කරන්නේ කොතනද? එතනට ආපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ අර මේ ප්‍රයිවට් ස්පේසස් මොනවත් පේන්නේ නැහැ. එතනට ඕනම විසිර කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ආකිටෙක්චර් ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියනවානේ අපේ ප්‍රයිමරි ස්පේසස් තමයි. ප්‍රයිමරි ස්පේසස් තියෙනවා, ප්‍රයිවට් ස්පේසස් තියෙනවා, පබ්ලික් ස්පේසස් තියෙනවා, සෙමි පබ්ලික් ස්පේස්. ඒ වගේ මේ ලිවිං ස්පේස් එක කියන එක පබ්ලික්, සෙමි පබ්ලික් and ප්‍රයිවට් ඔය තුනම එතන එකතු වෙන තැනක්. අමුත්තොත් එන්නේ එතෙන්ට, අපිත් එන්නේ එතෙන්ට. එතන තමයි අපි හම්බ වෙන්නේ. like a crossroads. ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් ස්පේසස්, බෙඩ්රූම් එක, වගේ බාත්රූම් එක, සමහරවිට කිචන් එක. so එතෙන්දි මේ අර තමන්ගේ ටේස්ට් එකයි ආපු මනුස්සයගේ ටේස්ට් එකයි මැච් වෙනවා නම් එකම ඒක සින්ක්‍රොනයිස් වෙනවා නම් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. සමහර යාළුවෝ ගෙදරට ආපුවාම යන් ඇතුළට යන් කියලා අතින් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා වාඩි කරවන්නේ කොහෙද? ඇඳ උඩ. කෙලින්ම තමන්ගේ ප්‍රයිවට් ස්පේස් එකට කරනවා because their taste is similar to your taste. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ගෙට ගන්නෙත් නැහැ. අර ස්තෝප්පෙම්ම ප්‍රශ්න අහලා ආපහු යවනවා. And the connections within your house. ඔයාගේ ගේ ඇතුලේ තියෙන ඕන සම්බන්ධතා තියෙන්න ඕනේ. මේ ගේ හදනකොට අපිට විෂුවල් සම්බන්ධ, ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන සම්බන්ධතා ගොඩක් තියෙනවා. ඇහැට පේන්නේ නැතුව ෆිසිකල් කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. කොරිඩෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන ස්පේස් එකක් හරහා ගිහපු තව ස්පේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sense of direction අපිට ඉබේම තේරෙන්න ඕනේ මේ යන්නේ මේ දිහාවට තමයි කියලා. එහෙම නැති ගොඩනැගිලි වල තමයි අර ලොකු arrow එකක් දාලා තියෙන entrance door කියලා. So they have no clue of sense of direction. Then you can create vistas. වගේ ගේ ඇතුළේ ඉඳගෙන ජනේලයක් හරහා එළිය පේන දේක් ගේ ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. එළියේ තියෙන දේකට ගේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර එකක් ගේ ඇතුලෙන් එළියට දාගන්න පුළුවන්. එළියේ තියෙන දේක් ගෙට ගේන්න පුළුවන්. ගේ ඇතුලේ විස්තර එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. උඩ යට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. vertical vistas හදාගන්න පුළුවන්. and the scale. scale එක කියන්නේ පරිමාණය. මේ ගෙදර පරිමාණයයි අපේ පරිමාණයයි එක වෙන්න ඕන. human scale එකට ගයක් කිරුවේ නැත්නම් ඒ ගෙදර ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. human scale එකේ දේවල් නෙමෙයි නම් ගෙදර තියෙන අපිට ඒ ගෙදර ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේ වහලවල් 25ක් විතර හදපු ගයක්. එළියෙන් බලපුවාම වහල්වල ගොඩාක් පේනවා නිකන් හරි කරදරයක් වගේ. ඇතුළට ගියපුවාමත් එක එක ට්‍රිපල් හයිට්, ඩබල් හයිට්, සිංගල් ස්පේස්, එක එක වොලියුම්ස්, එක එක පරිමාණයට හදපු එක එක පරිමාවල් වලට හදපු ස්පේසස් ටිකක් ස්ථානගත කරලා තියෙනවා කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව. ඒවයි ඉන්න
අමාරුයි. උදාහරණයක් හැටියට පන්සලක ගියොත්, පල්ලියකට ගියොත් එහෙම you become a miniature. God is big there. පල්ලියට ගිහපුවම God තමයි ලොකුම. ඒක නිසා තමයි එතන ලොකු තැනක් හදලා තින්නේ. අපිව පුංචියට පේන්නේ. We are minute people. We are human beings. පන්සලෙත් ඒකමයි, කෝවිලෙත් ඒකමයි. කෝවිලේ සැන්ක්ටම් එකට අපිට යන්නත් බෑ. That's where the God lives. කෝවිලට ඇතුළට යනකොට අපි ලොකු ස්පේස් එකකට යනවා. ඊළඟ හැමෝම කට්ටිය එතන ඉන්නවා. ඊළඟ ස්පේස් එකට යනවා. පොඩ්ඩක් පොඩි තැනක්. එතන වොලියුම් එක වෙනස්. එතන තමයි ඩඟ මියුසික් ඇහෙනවා, ක්ලැරිනෙට් ගහනවා, කට්ටිය ඉන්නවා, පොට්ටු තියලා මල් මාලා දාලා හැමෝම හම්බ වෙනවා, කතා කරනවා, හරි ഘോഷාකාරී. that is culture. ඒගොල්ලෝ මල් තියනවා, මල් දෙනවා, මල් ගහගෙන ඇවිල්ලා සුවඳයි. ඊළඟ තැනට ගියාම මොකද වෙන්නේ? අර පූසාරලා 4-5 දෙනෙක් ඉඳන් ඔයාගේ නල්ලේ අලු ගන්නවා, අර රතු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා, එක දේවල් කියනවා. So they connects God to you from that space. ඒකට පිටිපස්සෙන් තමයි sanctum එක තියෙන්නේ. පන්සලත් ඔය වගේමයි. පන්සලේ වෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්තට. කෝවිලේ වෙන පැත්ත වගේ නෙමෙයි. කෝවිලේ sanctum එක වගේ ස්පේස් එකක් තමයි පන්සලේ entrance එක. පොඩි තැනක් තියෙන්නේ. සඳකට පාන, පීකට පෙළ, මුරගල් ටිකක් තියෙනවා. පොඩි වෙස්ටිබියුල් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ආ ස්පේස් එකට ඇතුල් වෙනවා. කණු තියෙන ස්තූපයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් බුදුගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්පේස් එක චුට්ටක් ලොකු වෙනවා ඊළඟ තැනට යනකොට. එතන බිත්තියේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙනවා. එතෙන්දි තමයි මිනිස්සයා මනුස්ස ලෝකෙන් දිව්‍ය ලෝකෙට කිට්ටු කරන තැන. ඊට පස්සේ වාගේ ගර්භය ඇතුළට යනවා. That's the biggest space. That's the sanctum. ඒ sanctum එකට ගියාට පස්සේ විශාල බුදු පිළිමයක් තියෙනවා and you become minute. That is scale. පල්ලියත් ඕකමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පල්ලිය වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රි එකේ ඉඳන් අපේ රටට ගේනකොට ඒක අපේ රට හරියන්නේ ඒගොල්ලෝ හදලා තමයි තියෙන්නේ. හොඳ එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් ස්තූප දෙකක් තියෙනවා. පල්ලියට මිනිස්සු ඇතුල් වෙන්නේ ඉස්සරහා දොරෙන් විතරයි. ඇතුළට ගිහිල්ලා පිරිලා ඒක ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්න කිට්ටු වෙනවා. ඊට පස්සේ මාස් එක තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ආල්තාරයෙන් පිටිපස්සේ ලොකු ස්පේස් එකක්. ඒක ඉස්සරහා ක්‍රොස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු ඉන්න තැන දෙපැත්තේ දෙවියන්ට ආවේනික වූ වෙනත් පිළිම තියලා ඒ depends on their group තියලා තියෙන එක මිනිස්සුන්ට සම්බන්ධ කරන ස්ථානයක්. එතන වොලියුම් එක වෙනස්. ඔයගේ ස්කේල් එක වෙනස්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න තැන ආල්තාරයේ කිට්ටුව ස්පේස් එක 3 ගුණයක් විතර උසයි. එතන දෙපැත්තේ සින්දු කියනවා වම් පැත්තෙන්, දකුණු පැත්තෙන් පාදිරි කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එළියට යන්නේ කොහොමද හැමෝම? සේරමලා එළියට අර බැරන්ඩා එක හරහට යනවා. එළියට. එතකොට අර පැයක් තිස්සේ ඇතුළට ආපු කට්ටිය එළියට දාන්න පුළුවන් වෙන්න අපේ රටට හරියන විදියට, අපේ ටේස්ට් එකට අනුගත විදියට, අපේ රසඥතාවයට හරියන විදියට ඒ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ඒ වාස්තු විද්‍යාඥයෝ මේ වැඩේ හරියටම කරලා තියෙනවා. That is the volume and the interior. So interior is not only in our houses. අපේ ගෙවල් වල විතරක් නෙමෙයි මේ interior කරලා තියෙන්නේ. හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් එimhe තිවංක පිළිමගේ තමයි මම දකින හොඳම interior එක තියෙන්නේ. තිවංක පිළිමගේ පොළොන්නරුවට ගියපුවාම පේනවා එන්ට වුණාට පස්සේ පළවෙනිම ස්පේස් එකේ මිනිසුන්ගේ තැන එතන. එතන ඇඳපු චිත්‍ර ඔක්කොම මිනිසුන්ගේ සයිස් එකේ ඒවා. එතන තියෙන මිනිස්සු. ඒ ඉන්නේ ජාතක කතාවල්. දෙවෙනි ස්පේස් එකට ගියාට පස්සේ එතන දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන්නේ. දේව ආරාධනාව. ඒක ටිකක් ලොකුයි, විශාලයි. අපිට වැඩි ලොකු චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ. මනුස්ස සයිස් එකට වඩා ලොකුයි. වොලියුම් එක ලොකුයි. ඊට පස්සේ පොඩි තැනකට එනවා අන්තරාලය. අපි එතන පනින්න ඕන ජීවිතේදී. ඊට පස්සේ සැන්ක්ටම් එකට යනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පාද වන්දනා කරන තැනක්. මොකද එතන තියෙන බුදු පිළිමේ උස බුදු පිළිමයක් අපිට පේන්නේ කකුල් දෙක විතරයි. ඒකේ සිරස වන්දනා කරන වෙනම පඩිපෙළක් දාලා තිනවා. You have a treble height space. අර පඩිපෙළෙන් උඩට ගිහිල්ලා මල් පූජා කරන්න පුළුවන් ඒ බුදු පිළිමේ මූණ දිහා බලාගෙන. That is architecture and taste. They have played their scale, the volume of the space and a fantastic interior. මගේ ඊළඟ පෙන්වන්න යන්නේ මේ renovation එකක්. අපි හුඟක් කට්ටිය කියන්නේ මේ අපි ගෙයක් renovate කරන්න යනවා, ගෙයක් කඩලා හදන්න තියෙනවා, තීන ගේ අලුත් වැඩියා කරන්න ඕන. මම මේ කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතේ අපිට එදිනදා හම් වෙන දේවල් තමයි examples හැටියට ගන්නෙ. Because I think I live on ground. මගේ ආකිටෙක්චර් අහසේ යන ආකිටෙක්චර් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මම පොළොවේ පය ගහලා ඉන්නේ. මම use කරන materials හරිම සරලයි. මම use කරන ක්‍රම සහ විදි හරිම සරලයි. මම use කරන ද්‍රව්‍ය හරි සරලයි. I use minimum spaces. I use very simple materials and simple methodologies, simple techniques in my houses. My houses are not fantastic statements of architecture or it doesn't reflect me. It reflects my client and client's taste. That is a statement that I am trying to give because he spends money for this house. So I am playing with somebody else's money. මම වියදම් කරන්නේ මේ කෝටි ගාණක් වෙන මිනිස්සෙක්ගේ සල්ලි. ඉතින් මට ඕන විදිහට ඒක වියදම් කළා මම විතරක් ඒක එන්ජොයි කළ වැඩක් නෑ. ඒ ගේ හදාගන්න මිනිස්සයා ජීවිතේ ඉවර වෙනකම්ම ඒක හරියට එන්ජොයි කරන්න ඕන. එහෙම කරන්න බැරි නම් මම ඉතින් අයින් වෙලා යනවා යන්න. So මම ඉන්නේ එතන මොකද මම මේ renovations ගැන කතා කරන්න ගත්තේ හුඟක් අය
රෙනොවේෂන්ස් කරන්න හරි අකමැති. ඒක හරි කම්බසම ඒක හරි කරදරයි. තීන ගේකට ඒ ගෙදර තියෙන රිද්ම් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ ගෙදර සමහරට ප්ලෑන් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ ගෙදර ටෙක්ස්චර්ස්, ඒ ගෙදර ස්පේසස්, ඒ ගෙදර ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ කොහොමද? මටීරියල්ස් ඒක කඩන් වැටෙන්න යනවා. අලුත් මටීරියල්ස් මර්ජ් කරන්න පුළුවන්ද? ඒවා හරි අමාරු දේවල්. කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. You can mix and match. ඔයාලට වෙන දේවල් මිශ්‍ර කරලා ඒක මැච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you can continue it to be. ඒ තියෙන විදියම ගයක් දිගටම හදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. තියෙන විදියම ස්පේසස් නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන්. තියෙන මටීරියල් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් contrastive. You do a contrastive design. ඒ contrastive design එකකට එනවා කියන්නේ අපි අලුත් මටීරියල්ස් දාලා අලුත්ම විදියේ වාස්තු විද්‍යාවක් එතනට ආරෝපණය කරනවා. ඒක හරි අමාරුවෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මේ ගෙදර රෙනොවේෂන් එකක්. මේ හැබැයි රෙනොවේට් කරාට පස්සේ තියෙන පින්තූරය මුලදී මේක තනි තට්ටුවේ ගයක්. මේ දැන් මම ෆොටෝ එක ගන්න තැනට තිබුණේ බ්ලැන්ක් වෝල් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ තනකොළ බිස්ස දැන් තියෙන තනකොළ බිස්ස ඉස්සර හබර්ල කැලෑවක්. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ වෙල්යායක්. ඒතර මේ ගෙදර මුලින්ම තිබුණ එන්ට්‍රන්ස් එකේ එන්ටර් වෙච්ච ගමන් චූටි කෝට් ඇඩ් එකක් තිබ්බා. අපි ඒ කෝට් ඇඩ් එක වහලා එන්ට්‍රන්ස් එක ඇතුලේ බිත්ති දෙකක් ගලවලා මේ දැන් අපි දකින මිදුල පේන විදියට පොඩි එන්ට්‍රන්ස් එකක් හැදුවා. මේ විදියට. මේ as you enter this is what you see. මේකේ හරිම අඩු වියදමක්, minimum colors, minimum spaces. මේ තියෙන යාගේ living room එක එතෙන්ටත් අර තනකොළ බිස්ස පේනවා. ඔයාලට පේනත් මෙතන පේන මේ කොෆි ටේබල් එකක් තියෙනවා ග්ලාස් එකක් එක්ක. මේ ගෙදර පිටිපස්සේ ඉස්සර තිබුණා ලිඳක්. ඒ ලිඳ වහන්න තමයි අපි තීරණය කෙරුවේ. මේ කොන්ට්‍රැක්ටර් කිව්වා වතුර බොන ලිඳක් වහන්න බෑ යාට. අපි මේ ලිඳ තියාගෙන ලිඳ රවුමට තියනවා යට උඩින් ස්ලැබ් එකක් දාලා පොඩි හතරස් පෙට්ටියක් උඩට ගෙනාවා සිමෙන්තියෙන්. ඒක උඩින් ග්ලාස් එකක් තියලා කොෆි ටේබල් එකක් කෙරුවා. ඒක ඇතුලේ ලයිට් දාලා තින්නේ හැන්දෑවට ලිඳ පේනවා යාට. ඒ ලිඳේ වතුර තාමත් ගෙදර කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. So that coffee table is a well inside the house. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ස්තෝප්ප. ඇරපු දොරෙන් ඇතුලේ තමයි අර අපි දැකපු ස්පේස් එක තියෙන්නේ. ඉස්සර මෙතන තිබුණේ බ්ලැන්ක් වෝල් එකක්. මේ අන්ධ බිත්තියක් දාලා තිබුණ ජනේලයක්වත් තිබුණේ නැහැ. So this is how it is. මේ තියෙන ලිවිං රූම් එකට තමයි අර අනිත් පැත්තේ තියෙන ලෝන් එක පේන්නේ. ඒ ලෝන් එකෙන් එහා පැත්තේ තියෙන විශාල කුඹුරු යායක්. ඉස්සර තිබුණේ විශාල බවුන්ඩරි වෝල් එකක්. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් බොහොම ඉක්මනින් මම කතා කරන්න යන්නේ ඩිසයින් ඉන් ද ලෝකල් වේ නේ මම කිව්වේ. අපි ඒ ලෝකලයිස් කරලා කොහොමද එතන තියෙන මටීරියල්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්නේ. පුළුවන් තරම් ඒ පළාතේ තියෙන මටීරියල්ස් පාවිච්චි කරලා ඒක ග්‍රීන් ප්‍රින්සිපල්ස් වලටත් එකඟයි. ඒක ඔය හරිත වාස්තු විද්‍යාවට අයිති වෙනවා. ඒක සස්ටේනබිලිටි එක නම් කියනවා. ඒ වුණත් මේ ඉස්සර ඉඳන් කරගෙන එන දේම තමයි. මම කිව්වර මාකටිං පාරක් ඔය දාන්න කියලා. ඒ වගේ. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමති අපිට තියෙනවා මේ අපිට වෙනස් කරන්න බැරි තැනුත් තියෙනවා ටෙක්නිකලි. උදාහරණයක් හැටියට හාබර් එකක්, එයාපෝට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් ඒක අපි highly technical building එකක් කරන්න තියෙන. ඒකේ තියෙන parameters අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. So I had the opportunity to design a marina in West Indies about 15 years ago. An island called Grenada in West Indies, just below Bahamas. I was sent there by my company. I was working for UK company during that time. එතකොට මම එහෙ ගිහිල්ලා බැලුවේ මේ පළාත මොන විදිය පළාතද? ඒක ෆ්‍රෙන්ච් කොලනි එකක්. එහෙ තියෙන්නේ එහෙට හරියන්න විදිහට හදපු ගෙවල් දොරවල් තියෙන්නේ. පළහතරේ වහලවල් ගහලා රතු පාට ගාලා හැමතැනම සුදු පාට බිත්ති එක්ක. නමුත් පොන්ටූන්ස් දාන්න ඕන හාබර් එක ඒක මරීනා එකක්. මරීනා is the technical jargon. අපි කොච්චර ඇදට දාන්නේ එහෙම කරන්න බෑ. ඒකට regulations තියෙනවා. යොට් එකේ දිගපල්ල, යොට් එකේ ස්පීඩ් එක, යොට් එකේ ස්පීඩ් එක, යොට් එකේ දිගපල්ල, ඒක ඇන්කර් කරන විදිය, ඒ ඔක්කොම ඒක ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳ වෙලාවට ක්ලබ් හවුස් එකක ඩිසයින් කරන්න හම්බ වුණා. මම ඒකේ පින්තූර දෙකක් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතයි මම මහා බෝස්ටි බොරු කියන මිනිහෙක් කියලා. On your left hand side you can see the marina. අපේ ගාල්ල හාබර් එක මේ තත්ත්වයට ගේන්න තමයි එක සැරයක් ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. දැනුත් ගාල්ලේ හාබර් එකට යොට්ස් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම යොට් එකක් දෙකක් නවත්තලා තියෙනවා. Because Sri Lanka is in the middle of Silk Route and all the yachters from New York to Australia, they know Galle. They don't know Colombo. Their port of call is Galle. ඒ ගාල්ලෙත් එයාට නිකන් එන්න බෑ. ගාල්ලේ ඉන්නවා විල්සන් කියලා මිනිස්සෙක්. ඒ විල්සන්ම හම්බෙන්න ඕන.
වෙන කවුරු හම්බුනත් වැඩක් නැහැ. විල්සන් තමයි ඔක්කොම ටික දන්නේ. එයා හම්බෙන්නේ නැතුව ඔයාලට යොට් එක ගේන්න බෑ ගාලා හබ එකට. So මම මේ නිකන් පෙන්නන්නේ මේ පින්තූරු දෙක. ඊට පස්සේ මම ඉවරයි. මම මේ පින්තූරු දෙක පෙන්නුවේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන පින්තූරෙන් එහෙ තියෙන වාස්තු විද්‍යාවට ෆ්‍රෙන්ච් කොලනි එකට හරියන විදියට එහෙ තියෙන මැටීරියල්ස් එහෙ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට හරියන විදිය බිල්ඩිමක් අපි නිර්මාණය කරගත්තා. ඒක මම හිතන්නේ සක්සස්ෆුල්. ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලබ් හවුස් එක හැමදාම හවුස්ෆුල් කියලා ඊට අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ අපිට ලියුමක් කියලා තිබ්බා. දකුණු පැත්තේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ පොන්ටූන්ස් ටික ඔය චූටි එක තමයි මම ඩිසයින් කරලා තිබුණේ. ඒක හරි සරලයි බැලුවම ඒකට ඒක හරි අමාරුයි ඩිසයින් කරන්න. මොකද නැංගුරම් දාපු යොට් එකක් කාටවත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒ බොලාඩ් ඩිසයින් එක ඒක බොලාඩ් එකේ ගැට ගහන්න ඕන කඹේ ඒ කඹේට හම්බ වෙන ටෙන්ෂන් එක බොලාඩ් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒ බොලාඩ් එක හයි කරපු ප්ලටූන් එකේ ඩිස්ටන්ස් එක ඒක ඇන්කර් කරපු විදිය ඒවා හරිම ටෙක්නිකල් දේවල් ඒ වුණාට මේකට ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් නැතුව ඒ රටවල මේගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ තත්ත්වෙ මීට හුඟක් වෙනස්. මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මම ටික කලක් වැඩ කෙරුවා මේ කෝවි කන්සල්ට් අවුරුදු 5ක් වැඩ කෙරුවා මම ඩෙන්මාර්ක් කම්පැනි එකක. ඒකේ මම ඔමාන් කියන රටේ මස්කට් වල හිටියා. මස්කට් වල ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් කෙරුවා. සමහර ඒවා මම තනියම සමහර ඒවා දෙන්නෙක් එක්ක එයින් මම පෙන්නන්න යනවා ඩෙසර්ට් එකක් මැද කරපු හොටෙල් එකක්. ඒ ඩෙසර්ට් එක මැද තියෙන සයිට් එක බලන්න මුලින්ම ගියේ මම සහ තව සුද්දෙක් ගියේ. අපි තමයි එතන ගිහපු පළවෙනිම ජීවීන් දෙන්න. ඊට කලින් කිසි කෙනෙක් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ විෂන් එක ඒ රටේ විෂන් එක ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එතන ඔයිල් රිෆයිනරි එකක් හදන්න යනවා තව අවුරුදු 20කින්. ඒගොල්ලෝ දැන් හදන හොටෙල් එකයි හාබර් එකයි. මම ගියේ ඒක කරන්න. ඔය පේන්නේ ඩෙසර්ට් එකේ හොටෙල් එක හැදුවට පස්සේ මට හොයාගන්න බැරි වුණා මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන වෙලාවේ පින්තූර. ක්‍රවුනි ප්ලාසා කියන හොටෙල් එක මේක එහෙ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර නොමැඩික් ආකිටෙක්චර් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මස්රබියාස් ඒ තියෙන ඉස්ලාමික් ආකිටෙක්චර් තියෙන හොඳම කැරක්ටර් එක තමයි මම දකිට ස්ක්‍රීනින්. they screen everything. ඔය ලැටිස් හවුසස් ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ තියෙන ස්තූප වල අර හතරැස් වලට ගහපු ගරාදි වැටවල් ඒවා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එහෙම රාජස්ථාන ඉඳන් පටන් ගත්තොත් රාජස්ථාන වලින් පාකිස්තාන් ඇෆ්ගනිස්තාන් ඉරාක් ඉරාන් and then Jordan and then you go to Israel top part of the Israel and then top part of Saudi Arabia and then Kuwait anit patra giyat across the Suez Canal you have Alexandria Egypt and until Morocco you have one kind of architecture because they all are Muslim countries and they have a different taste or they have a rich taste in everything. Even their calligraphy, their writing style is different, their food methods are different, their houses are different and they live in actual art. So I had to adapt some of those ideas that they have because it's a Muslim country and the people who are going to live in this community, they designed this area for 50,000 people to come in 5 years' time. So they did the hotel first. So this was my inspiration. The picture on your right hand side was a 3-story mud building in Oman. So they don't believe in preserving the old stuff, so it's in ruins now. Maybe it is not there now. The picture is taken about 10 years ago. You can see the other building, the entrance to the hotel with date palm trees and the mashrabiyah. A series of mashrabiyahs from Muslim architecture has taken place there, and the rhythm depicts the calligraphy in art. The next project also, a hyper mall. This is a building about 920 meters long in length and it houses 3,000 cars inside the building and it has 48 lifts, 24 escalators and about a dozen of service lifts. I think it's the longest building in Muscat and it happened to be designed by me and a person called Mark Moore. From Australia. So we were the joint architects for this. I have mentioned his name here as well. And Nigel Craven from UK was the boss of the company. I was appointed by COVI Denmark to do this project. This was the inspiration for that project. This is a mud fortress in Oman, about 1,000 kilometers away from where I lived. But I took that as my inspiration.
මගේ සංකල්පය හැටියට ගත්තේ මේ ඉස්ලාමික් වාස්තු විද්‍යාව ඉස්ලාමික් වාස්තු විද්‍යාවේ ඇති ටෙක්ස්චර් එකට මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ මේ ගොරෝසුද සිනිඳුද කියන එක. ඒක තමයි මට හුඟක්ම පෙන්වන්න ඕන කිරුවේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මම ඒක ඇචීව් කරා. මොකද මේ මෝල් එක ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා මාස 3කින් ඒක ස්ටෝල්ස් there were 600 shops. ඒ shops 600ම විකුණුණා. ඒ 600ට ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒවා මොන හරි කිව්වොත් එimhe Marks and Spencer, Victoria's Secret, Anchor Stores. එතකොට ඒ ලෙවල් එකේ shops තමයි ආවේ ඔක්කොම UK and New York. මේ local කට්ටියට එන්න රින්ග ගන්නත් බැරි වුණා. so මේ පල්ලෙහා තියෙන පින්තූර තුන උඩ තියෙන පළවෙනි පින්තූරය මගේ concept එක where I have derived my ideas. Next one is the architect's impression of the building. Second one is the artist's impression of the building. The lower ground, you see the actual building built. And then another marina in Oman. So there you will not see a building because in a marina you don't need buildings. So this is called Capital Area Yacht Club. I was actually called for this through the company. Now, this is in Maldives. The first picture is a Maldives house. This house I found in a southernmost atoll in Maldives. That is where if you travel to Maldives, you can go and see some stupas are there. So Buddhism was there long ago. There are 3 stupas still there in ruins. After that, in a small island, I found this house. You can see there is a Hansiputua or resting chair outside and they have kajan, pollatu wahalak tino loku eve එකක් එක්ක බිත්ති ලී සහ කැජෑන් ලොකු දොරක් දාලා තිනවා බිමට තියෙන වැලි. පල්ලෙහා පින්තූරේ තියෙන්නේ ද අයිලන්ඩ් එක. ඒකට කියන්නේ අංගගා අයිලන්ඩ් එක. අංගගා බීච් රිසෝට් ඉන් අරි අටෝල්. මාලේ ඉඳලා පොඩි දෝණියකින් ගියොත් එහෙම මං හිතන්නේ පැය 8ක් විතර යන්න ඕනේ. ස්පීඩ් බෝට් එකකින් ගියොත් එහෙම පැය 4ක් යන්න ඕනේ. ෆ්ලයි කිරුවොත් about 45 minutes. එතන මේ ඔය අයිලන්ඩ් එක ඩිසයින් කරන්න තමයි මමයි මගේ බොස් කෙනෙකු ගියේ UK වලින් John Drake. He is now no longer with his past. And I was working for a company called T Square Private Limited. We were not using computers during that time. We used T squares and Z squares. So company's name is T Square. ඒකේ පල්ලෙහා තියෙන හැදුවට පස්සේ මේ පින්තූරයක් ඒකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විලා එකක්. අර ගෙදර මෝල්ඩිවියන් ගෙදර තිබිච්ච ඒ ටෙක්ස්චර්ස් තමයි මේ විලා එකෙත් මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පෙන්වන්නම් මේ පිටරට කරපු. මේක කරලා තින්නේ කෙන්යාවේ ඇෆ්‍රිකාවල. මේක කෙරුවේ ක්ලබ් බෑවබැබ්. අපි බෙන්තොට හොටෙල් එකක් නිර්මාණය කෙරුවා. රොබින්සන් ක්ලබ් හොටෙල් බෙන්තොට කියලා ඒ කාලේ මේ නිදන කාමර 300ක ක්ලබ් රිසෝට් එකක්. ඒකෙන් පස්සේ අපේ කම්පැනි එකට ඒගොල්ලෝ ඉන්වයිට් කෙරුවා මේ මොම්බාසාවල කෙන්යාවේ තියෙන හොටෙල් එකක් රෙනොවේට් කරන්න. ඉතින් කවුරුත් යන්න කැමති උනේ නෑ මේක කරන්න සුද්දෝ ටික. ඒගොල්ලෝ කිව්වා වැඩක් නෑ කෙන්යාවල ඒ දවස්වල හරි වැඩක් නෑ කියලා මේ පොඩි ජොබ් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තමයි ඉඳ පොඩිම එක්කෙනා ඔෆිස් එකේ ඇහුවා do you mind going to Kenya? I'll go tomorrow, sir. Then he said, okay, pack up your bag and get ready. Next week you are going. So I went there with my A3 drawing board and a box of pencils and an eraser and a scale. That's it. And my travel pack. I never had a big traveling bag and all that. I was using my rubber slippers in the plane. Everybody was looking at me. I went to Mombasa airport after 2 transfers from India and then Muscat and then Nairobi and then to Mombasa. In Mombasa, I was received by a couple of architects and he thought I am the servant of an architect. He asked me, is your boss coming? I said, he is not coming. What the hell are you doing here? I came to design your hotel. What? And they look at me from my hair to toes. I was in Bata slippers and a normal shirt and a denim trouser with a small bag in my shoulder. They said, can you design? I said, let's try. My boss wanted me to go and see what we can do. Okay. If you think you can do, come, let's do it. So you can see on the first picture, that's the building that I designed there.
I designed 2 dining halls, 1 dining veranda, a swimming pool, and a discotheque, and a kitchen. I was fascinated by the African architecture, circular houses, mud brick walls, coral walls, Kajang roof thatching, timber poles, timber ceilings, and mud walls. And there were baobab trees. So when I went there, the government has already given the places for the buildings. I had no choice. I had to select the places. They have already done it. Then I did my job. They gave me a target because I'm an Asian, I'm a black man. Everybody was white. So they were looking at me like down, can you do this hell? And there was a quantity surveyor, engineer, and interior designer. All 3 were UK people, and I am from Sri Lanka. Some of them did not know where Sri Lanka was. In the airport, my passport, they have written Indian. When I said, I'm Sri Lankan, he said, no matter, you look like a bloody Indian. So fine, okay. When I went to the office, they gave me a deadline. Can you design these dining verandas and the rest of it? We can give you maximum 3 weeks, that's 21 days. I said, no, I need 1 month. They gave me 1 month, and they gave me a bonus. You do this within 1 month, we'll give you a bonus. I said, what is the bonus? It depends on the bonus, I will do it. They said, we will send you to Mount Kilimanjaro if you finish before 30 days. I was working day and night because I didn't have anybody there. I was living alone. I was working day and night, and I completed my design within 21 days. And I got the offer. I went to Mount Kilimanjaro. So this is the swimming pool. And the first picture, you can see the white beach and the cliff and then the buildings. The longer building that you see like a spine was there. All the other conical buildings are the building that we did design, and they liked it because I used 100% Kenyan materials. And they wanted me to stay there, or they wanted me to come to UK with them. But I said, I had the promise coming back here, so I came. Right. Now, are we going to make a statement of your house? Or if you are going to do that, what is your statement? How do you do that? අපි හදාගන්න ගෙදර අන්තිමට අපි එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරනවද? එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේද? It all depends on your spaces and your taste. මුලින්ම අපි ගේ හදන්න පටන් ගන්නකොට බලන්න ඕනේ අපේ ඉඩමක් තියෙනවා. ඒකේ ගස් කොළන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය කරන්නේ ගස් කොළන් ඔක්කොම කපලා, කන්ද කපලා, ෆ්ලැට් කරලා ඉල්ල කියනවා මේ සයිට් එක ඩෙවලොප් කරලා ඉවරයි. දැන් ඒවෙල පුළුවන් ද ඩිසයින් එකක් කරන්න. අර කට්ට පොළවේ කාන්තාරය වගේ තැන. එහෙම නෙමෙයි. ගෙවල් කරනකොට ගස් කොළන් ඉතුරු කරලා පාවිච්චි කරන ඉඩ ප්‍රමාණය Taman දැනගෙන තමන්ගේ පොකට් එකේ සල්ලි කීයක් තියෙනවද, ලෝන් එකට කොච්චර හැමෙන්න, කොච්චර කාලයක් තියෙනවද ඩිසයින් කරන්න, අපිට හදන්න කොච්චර කාලයක් තියෙනවද, මටීරියල්ස් මොනවද තියෙන්නේ, අපි පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද, අලුත්ම ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ටික අපි පාවිච්චි කරනවද, පරණ දේවල් වලට යනවද, can we have a dialogue between the client and architect, අපිට ඒ ගැන කතා බහ කරන්න පුළුවන්ද, ඒකට වෙලාව තියෙනවද, අපේ හුඟක් අයට වෙලා තියෙන සල්ලි ටික හම්බෙච්ච ගමන් they wanted the design yesterday. එතකොට හැමෝම රෂ් අප් කරනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව ටිකක් කාලය තිබිලා අපිට ඒ කාලය භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්න. ඒතකොට ඉක්මනට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. කාලය වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඩිසයින් එකක් කරලා ඉක්මනට ඒතකොට අපි හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ හදනවා කඩනවා දෙකටම සල්ලි යනවා. So අපේ reducing money is gone for hair. So orientation of the building is very important. මේ බිල්ඩිමේ උතුර දකුණ මාරුනොත් එමේ ඉන්න වසන්නවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි නැගෙනහිර බස්නාහිර පැතිවලට අඩු ප්‍රමාණයේ බිත්ති දෙකක් දාගත්තොත් ගේ රත් වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒතර එයා කන්ඩිෂන් කරන්න ඕන නැහැ. අපේ බිල්ඩිමේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක බිල්ඩිමෙන් භූමියට යට වෙන වර්ග ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට හුඟක් ඉඩම ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඒක ග්‍රීන් ෆැක්ටර් එකක් වෙනවා. ගේ වෙන මිනිස්සු වෙලා ලේබල් ගහන්න ඕනේ නැහැ. අපි ග්‍රීන් බිල්ඩිමක් කරලා තියෙන්නේ. අපේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක නැචරල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක අපිට ඉන්න පුළුවනිද? අපේ ගේ හදන තැන කුඹුරක් තියෙනවද? කුඹුරක් පේන්න තියෙනවද? අනුන්ගේ රබර් රත්තක් තියෙන ඒ රබර් රත්ත තමන්ගේ කරගන්නේ කොහොමද විෂුවලි? ඒක අයිති කරගන්න ඕනේ. ඒක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. කුඹුරක් කියන්නේ මම දකින විදියට changing landscape එකක්. කුඹුරක් තියනවා කියන්නේ වගේ ගේ ඉස්සරහා හරි පැත්තෙන් හරි අහල පාල හරි ඒක everyday changing landscape. හැමදාම වෙනස් වෙන භූදර්ශනයක් ඒක. එක කාලයකට මීහරක් ඉන්නවා, දැන් අත්ත්‍ක්තරයක් තියෙනවා, මඩ වෙලා තියෙනවා, වතුර තියෙනවා, වී ඉහිනවා, කොක්කු වෙනවා සුදු පාටට, කුරුල්ලෝ එනවා, පඹයෝ ඉන්නවා, ලා නිල් පාට ගොයන් තියෙනවා, තද කොළ පාට ගොයන් තියෙනවා, කරල්ලාපු ගොයක් තියෙනවා, දුඹුරු පාට ගොයමක් තියෙනවා, අස්සන්න කපනවා, මිනිස්සු ඉන්නවා.
ඊට පස්සේ අස්වැන්න ගොඩ ගහනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මිනිස්සු ඉන්නවා. පිටුරු එකතු කරනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද ඔක දවස ගානේ අපි මම කිව්වේ දැන් මාස 3ක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. අපි කරන්නේ මොකද? කුඹුර පේනවට තාප්පයක් දාලා වහනවා. කුඹුරෙන් තමයි අපිට ෆ්‍රෙෂ් එයා හම්බ වෙන්නේ. කුඹුරෙන් තමයි ඔක්සිජන් හම්බ වෙන්නේ. ඒතර ඒ කුඹුරට එක්ස්පෝස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට හැන්දෑවට සීතල හුළඟක් එනවා, දවල්ට සාමාන්‍ය හුළඟක් එනවා. ඒක දිහා ඕන තරම් වෙලාවක් බලන් ඉන්න පුළුවන්. සුද්ධෝ අපේ රට ආවට පස්සේ අපිට පුරුදු කරුවා ගේ ඉස්සරහා ලෝන් එකක් හදාගන්න. ඇයි මේ තනකොළ වවන්නේ ගේ ඉස්සරහා? සමහරුන්ට ආහාරයට වෙන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ ඒකට නෙමෙයි. හැමෝම දාගන්නවා ලෝන් එකක්. We should have a lawn. Why? Just to look at it. Do you do anything else there? Do you sleep? Maybe your kid sleeps, your dog sleeps. Do you use it? Maybe you have a tea sometimes. That depends on your taste. Do you eat outside the house? Anybody? What is the date that you can remember that you ate a plate of food outside your house, in your veranda, under a tree? Have you tasted like that? Have you ever had a well bath under the moon? කවුරු හරි හඳ එළියේ ලිඳෙන් වතුර ඇදලා නාලා තියෙනවද මේ රටේ? හැමෝම අර බාත්රූම් එකට රිංගලා දොර වහගෙන දාඩි දානකන් නානවා. අපි දාඩි දැම්මක දැනගන්නේ කොහොමද? කණ්ණාඩියේ මුණ පේන්නේ නැහැ. ඇයි? අපේ ගෙදර තින්නේ වෙස්ටර්න් බාත්රූම් එකක්. අර ලස්සන මිරර් එකක්, ජෝර්ජියන් ග්ලාස් එකක් හයි කරපු මිරර් එකක්. ඒ මැදට දෙපැත්තෙන් ලයිට් දෙකකුත් දානවා. ඒක ස්විච් එක දැම්මම රස්නේ ඇඟට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ෂවර් එක ඔන් කරගන්න එන්නේ උණු වතුර. අපි ඉන්නේ මේ රස්නේ රටේ සෙල්සියස් 32යි අද. Where is your taste? ඇයි මේ ජනේලට පොඩ්ඩ ලොකු ජනේලයක් දාන්න බැරේ බාත්රූම් එකට? බලන් ඉන්න කට්ටිය බලන් ඉඳපු දෙන්. This is a free show. What the hell? ඇයි කරන්න බැරි? ඉතින් ඔයා ඩිසයින් කරගන්න නම් බාත්රූම් එකට පොඩ්ඩක් උස්සලා ඩිසයින් කරගන්න. එතකොට එළින් එක්කෙනාට පේන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සිල් හයිට් එක බාත්රූම් එකේ තියෙන අඩි 5 ජනේලයක්. අඩි 5ක් යනකම් ටයිල් අලවනවා බිත්තියට. ඇයි මේ ජනේලෙ දාන්න බැරි මේ ටොයිලට් එකේ අර සින්ක් එක මොකද්ද මේ ටැංකිය ලෙවල් එකකින් අඩි 3න් ජනේලයක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා යූස් කරන වෙලාවට ඒක ලුව ජනේලයක් නම් ඔයාට වහගන්න පුළුවන්. හුලනුත් වෙනවා, ලයිටුත් තියෙනවා, නානකොට දාඩි දාන්නේ නැහැ. දැන් කරන්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. ඇලුමිනියම් ජනේලයක් තියෙනවා. ඒකේ ලොක් එක තියෙන්නේ උඩ. පුටුවක් ගෙනලා තමයි ඒක අරින්න ඕනේ. කොමෝඩ් එක වහලා ඒකට නැගලා ජනේලේ ලොක් එක කැරලා උඩට අරිනවා ඒක. බලන් ගියම සර්නීරුව කැරලා ආයි වැටෙනවා පල්ලෙහාට. Where's your taste? Why can't you have a normal window in your bathroom? Because you spend bathroom for maybe 10 minutes, maybe I use for 30 minutes. Some people 1 minute. It all depends on your taste. When I go there, I sing. Because nobody like to hear I sing in my house, so I go to the bathroom, lock the door and I sing, I dance under the shower. No one is there to say no. So that place has to be nice. So make a little bit of a bigger bathroom and have a painting that you like in the bathroom. Have a plant. Have an orchid. Connect a courtyard into your bathroom. So your hot air will go out. Your urination, the smell will go out. And urine has NH3, that is nitrogen. If you have a plant, if you have an orchid, that will absorb. That is fertilizer. Think of all that. The texture, your taste, texture එක bathroom එකේ මොකක්ද අපේ තියෙන texture එක අර දිලිසෙන tile. කී දිනෙක bathroom එකේ වැටිලා අඬ කඩා ගන්නවා, කොන්ද කඩා ගන්නවා, කකුල කඩා ගන්නවා, නල්ල පැලෙනවා, පොඩි උන් කෑ ගහනවා. ඇයි මේ අර slippery tile එකක් දාලා how do you check the tile? අපි බඩු ගන්න ගියපුවාම කඩේ මේ ගෙවල් හදන්න කොහොමද tile එක check කරන්නේ? අත ගාලා බලන්නේ මෙහෙම අතින්. හැබැයි tile එකේ ඇවිදින්නේ කකුල් දෙකෙන් නේ. ඒ විදිය සමාජයක අපි ඉන්නේ. එතන වාගේ ටේස්ට් එක. ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක බඩු ගන්න. ඇයි මේ විදිය බඩුවක් ගන්න මොනවාද කියලා. orientation, footprint, landscape, natural landscape කනෙක්ට් කරන්න. සයිට් එකේ තියෙන අඹ ගහක් වැහෙන්න බිත්ති දාන්න එපා. ජනේලයක් දාලා ජනේලෙ අරින්න. ඩයිනින් ටේබල් එකේ වාඩි වුණාම එක පැත්තක ඉන්න කට්ටියට දොර හරහායි ගහ පේන්න පුළුවන්. ඒ ගහ යටි මොකක් හරි තියන්න ස්කල්ප්චර් එකක්. පොඩි ස්ටැචු එකක් තියන්න. ඒකට එතනට ඇහැ යනවා. ඔයා කනෙක්ට් කරනවා එළියයි ඇතුළයි. ජනේලෙ ඇරිහා මොකද්ද පේන්නේ? අල්ලපුවත් එකක් නම් පේන්නේ එතන හිටවන්න ගහක්. අරලිය ගහක් හිටවන්න. අරලිය ගහ බෙදෙන්නේ අතු 3න් 3ට. කොහොඹ ගහක් අතු යන්නේ කොහමද? ගස් දිහා බලන්න. අලුතෙන් ඉම්පෝට් කරපු ගස් ගෙනලා හිටවන්න නරකයි. අපිට මාවේනික වෙච්ච ඕන තරම් ගස් තියෙනවා. ගහක් හිටවනකොට ගහේ ක්‍රවුන් එක ගහේ කොළ තියෙන ප්‍රදේශය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ගස් දෙකක් ළඟ ළඟ හිටවල වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. built unbuilt ratio මම කලින් කිව්වා වගේ ගෙදරට කොච්චර ඉඩක් යනවද? ගෙදරට යට වෙච්ච නැති ඊට ප්‍රමාණය කොච්චරද? අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක්. man made landscape වෙන්න පුළුවන්, natural landscape වෙන්න පුළුවන්. ළමයට සෙල්ලම් කරන්න වැලි ගෙනලා ගොඩ ගහන්න. දැන් ඉන්න ළමයි වැලි අඳුරන්නේ නැහැ. ඉතින් අත ගන්න ඕන වැලි ටිකක්, මඩ ටිකක් එහෙම
දැන් අපි නම් පොඩි කාලේ එහෙම කෙරුවා මේ එහෙම කරේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතන කරපු එකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ කනෙක්ෂන්ස් මම දැන් කිව්වේ ගේ ඇතුළ එළිය කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විස්ටාස් ගේ ඇතුළේ ඉඳලා අපිට uninterrupted vistas දාගන්න පුළුවන්. අපේ ගේ ඇතුළේ ඉඳන් බැලුවම ඈත කොහේ හරි කන්දක් පේනවා. කන්ද මුදුනේ චෛත්‍යයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඈත තියෙන උස ගහක් පේන තියෙනවා. අහස පේන්න පුළුවන්. කාගේ ගෙදරද නිදාගන්න ජනේලෙට ඉර පායනවා හරි හඳ පායනවා හරි පේන්නේ. අපිට හඳ දිහා බලන්න කැමති නැද්ද? How many of you have seen stars at night? අපි උඩ බලන්නේ නැද්ද? ඇයි උඩ බලන්නේ නැත්තේ? මං හිතන්නේ කවුරුවක්වත් මේ ළඟදී තරු බැලුවා කියලා. අපිට තරු පේන්නේ නැහැ. අපිට තරු පේන්නේ දවල්ට. හැන්දෑවට තරු පේන්නේ ටවුන් එකෙන් එළියට යනවනේ because there's a light pollution in the city. මේ මුළු නගරේම අපි ආලෝකයෙන් මේ pollute වෙලා තින්නේ. විනාශ වෙලා තින්නේ. මේ සිටි එකේදී. එන සිටි එකෙන් ඈත ගමේ ගියාම මීට පස්සේ පොඩ්ඩක් බූරුවඳක් එළියෙන් දාලා පැදුරක් එළියට දාලා උඩ බලාගෙන ඉන්න ළමයිත් එක්ක. ඒක හරි ආස්වාද ජනකයි. That is where your taste is. ඔය හඳ එළියේ තරු දිහා බලාගෙන සින්දුවක් මුමුණන්න. ළමයාට කතන්දරයක් කියලා දෙන්න. ආච්චියම්මත් එක්ක පොඩි සංවාදයක දෙන්න. ඒ කාලේ කොහොමද කෙරුවේ? දැන් කොහොමද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම වාස්තු විද්‍යාවට සම්බන්ධයි. මේ ඔක්කොම අපේ රසඥතාවයට සම්බන්ධයි. අපේ ටේස්ට් එක තියෙන්නේ එතන. අපි හැම දෙයකම ඇදලා බැඳලා තියාගෙන අපි බයින්ඩ් කරලා තියෙන සොසයිටි එකට එතනින්. අපේ හෙරිටේජ් එක තියෙන්නේ එතන. අපි හඳ ගැන කවි ලියපු, හඳ ගැන සින්දු ලියපු, හඳ ගැන කතන්දර හදපු මිනිස්සු මේ ජාතිය. අපි දැන් හඳ දකින්නෙත් නැහැ. තරුවක් දිහා බලන්නෙත් නැහැ. ගස් කොළන් දකින්නේ නැහැ. ගස් ටික කපලා දානවා. එහෙම කරන්න නරකයි. හොඳයි මිත්‍රෝනි මම ඊළඟට පෙන්වන්නම් ඔයගලන්ට පොඩි මේ ගොඩනැගිල්ලක් මේක පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් මේක හදලා තින්නේ බණ්ඩාරගම අක්කර 8ක බොල්ගොඩ වැව අයිනේ හදලා තින්නේ මේ පොල් වත්තක් මැද ගස් එහෙම කපන්න නැතුව මේ අපි ඉඩම පාවිච්චි කරනවා මේකට කියන්නේ සර්වෝදය ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් හයර් ලර්නින් මේකට මුලින් දාලා තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ Rural University of Sri Lanka. Anybody can enter into this university. You don't need any qualification. You don't need anything. They don't ask your educational qualifications. If you haven't been to a school, but still you can earn a degree from this institute. ඉතින් මම මේකට භාවිතා කරපු සංකල්පය තමයි අපේ පන්සල් සංකල්පය. මොකද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ තිබුණේ පන්සල් හරහා. පිරිවෙන අධ්‍යාපනය තමයි මේ රටේ තිබුණේ. ඕනම රටක, ඕනම සමාජයක, ඕනම ඉතිහාසයක, ඕනම අවස්ථාවකදී අධ්‍යාපනය තිබිලා තියෙන්නේ ආගමත් එක්ක. බලන්න වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස්ලා අපේ ළමයි යවන යුනිවර්සිටිස් ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ගිහපු යුනිවර්සිටි එක බලන්න ඒක ඇටැච් වෙලා තියෙන්නේ පල්ලියකට. හැම යුනිවර්සිටියක් ඇතුළෙම පල්ලියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලත් කරේ ඒ වැඩේමයි. එතකොට අපේ රටේ තිබ්බ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය පිරිවෙන් ගොඩාක් තිබුණා. අපේ අවාසනාවට මේ පිරිවෙන් ඔක්කොම ටික වහලා ඒවා විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් කෙරුවා. ඒවා ඔක්කොම පල්ලිවල තිබිච්ච සංස්කෘතියට ගෙනාවා. ඒ නිසා තමයි අද සමාජයේ මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ. මම ගනිපු සංකල්පය අරගෙන තින්නේ පන්සලක තියෙන බණ මඩුවකින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තින්නේ. බණ මඩුව හදලා තින්නේ බණ මඩුව වටේටම වැරන්ඩා එකක් දාලා තිනවා අර පන්සලේ තියෙන කොරිඩෝ එක වගේ. ඒකට මේ මැද තියෙන ස්පේස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට වාඩි වෙලා කතා කරන්න. සර්වෝදය කතා කරන්නේ සර්ව ආගමික සර්ව ජන කොට්ටාෂන් ගැන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කතා කරන්නේ. මේ යුනිවර්සිටි එකට බිල් ගේට්ස් වගේ කම්පැනි එකේ টොප් පීපල් එනවා මෙහාට මාස දෙකක් ඉන්න ලංකාවේ. ඇවිල්ලා මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඒගොල්ලෝ තියෙනවා බොල්ගොඩ අයිනේ ගඟ අයිනේ හදපු ගෙවල් 3-4ක් ඒවයි ඉන්නවා. they say they wanted a place away from everything. එතෙන්ට TV සිග්නල් නැහැ, රේඩියෝ සිග්නල් නැහැ, ෆෝන් සිග්නල් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ගඟ පේනවා, ගඟේ වතුර ගලාගෙන යනවා පේනවා, පංගස් පේනවා, කුඹුරක් පේනවා, කැලෑවක් පේනවා, කුරුල්ලෝගේ සද්ද ඇහෙනවා. ඒගොල්ලෝ එතන ඉඳගෙන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ software develop කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දකම මාස 2ක් හරි 3ක් හරි ලංකාවට එන ඒගොල්ලෝ බුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆන් කරා මේ යුනිවර්සිටි එක හදන්න. මේක ඩිසයින් කළා බාගෙට හදාගෙන යනකොට මම පිටරට ගියා. ඊට පස්සේ මගේ මිත්‍ර ආකිටෙක්ට් දිල්රුවන් ෆර්නෑන්ඩු තමයි කිරුවේ. උල්රික් ප්ලෙස්නර් කියන ලෝ ප්‍රකට වාස්තු විද්‍යාඥයා මමයි තමයි මේක ඩිසයින් කරුවේ. ඇත්තට මේක මම ඩිසයින් කරාට පස්සේ ඒ ෆොරින් ඒජන්ට් ලංකාවට එව උල්රික් ප්ලෙස්නර් මේක ඩිසයින් කරන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. තව විනාඩි 5කින් විතරගෙන ඉවර කරන දැන් හැමෝටම මේ පාදාන ඉන්නේ තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මේ අපි කොහොමද මේ ටේස්ට් එක ක්වන්ටිටි එකත් එක්ක යන්නේ කියලා. සමහරුන්ට හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙන හැබැයි ලොකු ක්වන්ටිටි එකකුත් ඕන කරනවා. එහෙම කරනකොට මෙන්න මේ හදපු ගෙදර තින්නේ කොළඹ ඩික්මන් රෝඩ් එකේ තියෙන ගයක්. ඒ කියන්නේ හරිම නාගරික ප්‍රදේශයක තියෙන පර්චස් 10ක ඉඩමක්. ඒ ගෙදර පර්චස් 10න් පාර අඩි 100ක් දිගයි. අඩි 10 පාරක්. අඩි 100ක් දිග පාරක් තියෙනවා. මේ පවුල ඒගොල්ලෝ විද්‍යාඥයෙක් ඇත්තටම බොටනිස්ට් කෙනෙක්.
බොටනිස්ට් කෙනෙක්. එයා සයන්ටිෆික් රිසර්ච් කරන විද්‍යාඥයෙක්. එයාගේ වයිෆ් ලෝයර් කෙනෙක්. එයාගේ පොඩි දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අර බොටනිස්ට් ඕන කරා මේ ගෙදර ඇතුලේ පොඩි කුඹුරක් එහෙම හදන්න පුළුවන් තැන. So it was very interesting. ඊට පස්සේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මට තේරුණා මේ අඩි 100ක් දිග පාර දිගේ කායකක් එලවගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඕන කිරුවේ අර modern and they were from New York. ඒගොල්ලෝ නිව්යෝර්ක් වල ජීවත් වෙච්ච කට්ටියක් තමයි මේ මගේ ළඟට ආවේ කරුමිට වගේ. ඒගොල්ලන්ට නැගලා ගියේ නෑ ඩිසයින් එක අල්ලලා ගියේ නෑ මේගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එක මම කිව්වා right we'll go for a meal. අපි ගිහිල්ලා කෑම කෑවා. ඒගොල්ලෝ කෑම කන්න තෝරගනිපු හොටෙල් එකෙන් මම තෝරගත්තා right මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒගොල්ලෝ දැන් ජීවත් වෙන ගෙදරට ගිහිල්ලා බලපුවම ඒගොල්ලෝ අහන මියුසික් මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තිවල තියෙන පින්තූර මොනවද? ඒගොල්ලෝ බලන මැගසින්ස් මොනවද? ඒගොල්ලෝ අඳින ඇඳුම් මොනවද? අන්න ඒකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් ටේස්ට් එක මිනිස්සෙක්ගේ. මේ මිනිස්සුන්ට හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙන කට්ටියක්. ඒක නිසා මම පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් ඇඳලා මාකටිං පාරක් දාලා මේක මම කරලා දෙන්නම් ඔයාලට. හැබැයි අපි ඇමරිකාවේ ගියක් මෙහෙ හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට මෙන්න මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර. ඒ දෙන්නම හරි බිසි අම්මයි තාත්තයි. ඒ දෙන්නම ගෙදර ඉන්නේ රෑ 7ට 8ට විතර. මේ අඩි 100ක් දිග පාර දිගේ කාර් එක අරන් ගිහලා ගේ ඉස්සරහා පාක් කරලා ගෙට යනවාද? නැත්තම් මහ පාර ළඟ කායක එළියේ තියලා පාත් එකක් දිගේ යනවාද? ඒගොල්ලෝ එකඟ වුණා දෙවෙනි අදහසට. ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා මේ යකඩ ගොඩ පාර අයිනෙන් තියලා වහින වෙලාවට කුඩයක් කියලාගෙන ගෙදරට යන්න. ඒකට ඒගොල්ලෝ අඩි 100ක් ඇවිල්ලා යන්න ඕනෑම වෙලාවක. Any given time they have to walk 100 feet to their house from the road. And they were happy with it and they said now you have to do your job properly. We like to walk. ඊට පස්සේ මම ගත්ත එකයි ඒගොල්ලෝ උදේ පාන්දර ගෙදරින් ගියපුවාම ගෙදර ඉන්නේ හැන්ද වෙලා මේ අඩි 100 දිගේ මේගොල්ලන්ගේ ඉඩමේ දැන් මේ පේන පින්තූරේ මෙහෙම තිබුණාට පහු වෙනකොට මේක හිටෙවුවා ඔක්කොම night scented plants. අපේ රටේ ඕන තරම් තියෙනවා. රෑ මනමාලි, රෑ කුමාරි, කඩුපුල්, ගැටපිච්ච, සමන් පිච්ච, සේපාලිකා ඔය කිව්ව ජාතිය ගස් පේලියට හිටවලා උඩ පර්ගෝලාස් ටිකක් දාලා ලී වලින් හැදුවට පස්සේ අරගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නේ හැන්දෑවේ 6ට 7ට සුවඳක් තරංග ගේ ඇතුළට ඇවිදගෙන යනවා මේක දිගේ. ඒගොල්ලෝ හරිය කැමති මේ ළඟදී ගියපුවාමත් ඒ තනකොළ නම් පොඩ්ඩක් මැරලා තිබ්බා මේ විදිහටම තියෙනවා ඒ ගෙදර. ඊට පස්සේ මේක දිගේ ඇවිදගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය ගෙදරක් තමයි පේන්නේ. මේ අනිත් ස්ලයිඩ් එකෙන් තියෙන දකුණු පැත්තෙන් ඒ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ this is what you see as you enter. ඒගොල්ලන්ට අඩි 25 කෝට් යාඩ් එකක් හැදුවා. කෝට් යාඩ් එක දෙපැත්තේ එක පැත්තක සර්විසස් අනිත් පැත්තේ නිදන කාමර. කෝට් යාඩ් එක ලින්ක් කරනවා මේ පේන කෑල්ල. එතන තමයි ලිවිං ඇන්ඩ් ඩයිනින් ස්පේස්. කෑම කන්නේ මිනිස්සු ආපුවම හම්බ වෙන්නේ මෙතන. ගේ හැම තැනක්ම ફોකස් වෙන්නේ මේ කෝට් යාඩ් එකට. ගේ හැම කාමරයකටම මේ කෝට් යාඩ් එක පේනවා. කෝට් යාඩ් එක හරහා එළියේ තියෙන මිදුල කෑල්ලක් පේනවා. දැන් මෙතන මේ ඩයිනින් ටේබල් එකේ වාඩි වුණාපුවාම මේ ෆොටෝ එක ගන්න ඉඳපු තැන අනිත් පැත්තට පේනවා මෙන්න මේ විදියට. මේ බිත්තියේ උඩ ගාලා තියෙන දුමුරු පාට හැදුවේ ඒ ගෙදර හදනකොට ෆවුන්ඩේෂන් හාරනකොට අපිට හම්බුණා එතන තිබුණ මකුළු මැටි. ඒ මැටි එකතු කරගෙන ඉඳලා ඒවා කුඩු කරලා ඒවා දිය කරලා ඒවට ඒජන්ට්ස්ලා දාලා තමයි බිත්තිවල ගාලා තියෙන්නේ. That is they like the taste. අර අයිනෙන් පේන තැඹිලි පාට බිත්තියට අපි කැමරට දාන කහ ටිකක් වැඩිපුර මිශ්‍ර කරා. ඒක නිසා ඒක තැඹිලි පාටට පේනවා. මේ ඒගොල්ලන්ගේ ලිවිං ස්පේස් එක. මේ පඩි පෙලත් අපි කරුවේ කොන්ක්‍රීට් බීම් එකක් දාලා ඒක උඩට ලී ටිකක් හරහාට හයි කරලා දැම්මා. එක පැත්තකට හෑන්ඩ් රේල් එකක් දැම්ම පොඩි උම වැටෙන නිසා. එච්චරයි. Nothing intricate, nothing, no more details, very simple and I think it's very cheap. So I was talking about your taste and your taste you can achieve reducing your pocket or expanding your pocket and your ideas and your associations, your art and culture, your art and architecture, and your education, and also most of your associations, who you associate. ඊට පස්සේ මේ ගෙදර තියෙන focal point එක තමයි මේ. මේක හැම තැනටම පේනවා මේ ගෙදර. උඩ තට්ටුවට, යට තට්ටුවට, ගෙදරට ඇතුල් වෙනකොට, කුස්සියට, කෑම කන තැනට යනාදී වශයෙන් හැම තැනින්ම ඕක බලන්න පුළුවන්. මේ ගෙදර නිදන කාමර 6ක් තියෙනවා. that was a requirement. අපිට මේකේ තට්ටු 2.5ක් උසට හදන්න සිද්ධ වුණා. ඒතකොට ඒකට සල්ලි වැඩිපුර ගියා. ඒ වුණාට මම මගේ අර මැටීරියල්ස් තෝරා ගැනීම ඇතුළෙම හිටියා. අලුතෙන් ඔය ඇලුමිනියම් ගොඩයි, ග්ලාස් ගොඩයි, imported handles, සුයි, lock සුයි, electronic gadgets ඒ මොනක්වත් නැහැ. They are very simple people, but they have a high taste in their mind. This is how it looks like. අර කෝට් යාඩ් එක එහා පැත්තෙන් තිබුණ මේ බ්‍රිජ් එකක් වාට පේනවා. ඒ බ්‍රිජ් එකෙන් තමයි දෙපැත්තේ තියෙන wings දෙක link කරන්නේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ
බෙඩ්රූම්ස් වම් පැත්තේ තියෙන ලයිබ්‍රරි එකයි අරගේ රිසර්ච් රූම් එකයි තවත් බෙඩ්රූම් එකක් තියෙනවා එතන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ බෙඩ්රූම් තියෙන ඒරියා එකට යනකොට බෙඩ්රූම්ස් වලට කලින් තවත් පොඩි තැනක් හැදුවා. it's almost like a vestibule. ඒ වුණාට අර යට ඉන්න මේ ලිවිං රූම් එකට වඩා එතන ඉන්න පුළුවන් නිසා මිනිස්සුන්ට මම එතනත් ඒ විදිහ තැනක් හැදුවා. වම් පැත්තෙන් තියෙන පින්තූරය තමයි බෙඩ්රූම්ස් වලට කලින් තියෙන තැන. ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කතා බහ කරලා ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන බෙඩ්රූම් එක. මේකේ තියෙන මේ ඇඳ ඇත්තටම ඇඳක් නෙමෙයි. ඒ ඇඳේ බෙඩ් හෙඩ් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. බෙඩ් හෙඩ් එක වෙනුවට තියෙන්නේ අඩි 2ක් පළල විශාල කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ලක්. ඒ කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ල උඩින් අර දොරවල් වලට ගෙනාපු ලෑලි ටිකක් එකට එක පුරුද්දලා අපි ලී කොටයක් උඩින් තියලා ඒක උඩින් මෙට්‍රස් එකක් තිබ්බා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ පොත්පත් තියාගන්න පුළුවන්, වාඩි වෙන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. So this is a house with a quantity but they had a good taste. ඒකට අපිට පිටරට මැටීරියල්ස් වලට යන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. මෙතන තියෙන සියලුම දේවල් ලංකාවෙන් අනිපු දේවල්. නමුත් මේ මිනිස්සු අවුරුදු 10ක් ජීවත් වුණේ නිව්යෝක් වල. ඒගොල්ලෝ මෙහි ඇවිල්ලා හරිම සරලව හරිම අර complicated jobs ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ වුණාට ගෙදරට එනකොට කායක අඩි 100ක් ඈතින් පාක් කරලා ඇවිදගෙන එන්න තරම් මේ මිනිස්සු කාරුණික වුණා. මේ මිනිස්සු එච්චරට ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. That is where the taste is. එතන තමයි අපේ රසඥතාවය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගෙදර තියෙන නාවල මේ ගෙදර ඇත්තටම මේ මන් දන්නේ හොඳට නරකට කියලා මේ මිනිස්සුත් පිටරට ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු හුඟක් කාලයක් මේක මේ ඇක්චුරියල් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්ගේ ගෙදරක් මේ ඉඩම බලන්න ගියපුවාම ඒ ඉඩමේ තැන් තැන් වල ගස් ටිකක් තිබුණා. මට කියපු පළවෙනිම එක තමයි සුසිල් ගස් කපන්න නැතුව හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. I said okay, I'll try my best. So how do you do a house without cutting down all these trees? We are not supposed to cut down trees. I hate it. ටික දවසක් යනකොට මට තේරුණා මේ හැම ගහකටම කාමරයක් දුන්නොත් හරි. So I decided to make rooms for existing plants, existing trees. ඒ හැම tree එකක් වටේටම බිත්ති 4ක් දැම්මා. එතකොට ඒ ස්පේසස් දෙකක් මැද බිත්ති දෙකක් මට ඔටෝමැටිකලි හම්බ වෙලා තියෙනවා. තව එක බිත්තියයි දාන්න ඕන කාමරයක් වෙන්න. හැම කාමරයකටම කෝට්ටයක් දෙකක් හම්බ වෙනවා එතකොට. ඒ ගෙදර තිබිච්ච හැම කෝට්ටයක් දෙකක්ම තිබිච්ච ගස් තමයි තියෙන්නේ. අපි ගේ ඩිසයින් කරන වෙලාවේ තිබුණ මේ බිල්ඩින් ස්ට්‍රීට් එක තිබුණේ අඩි 10යි. ඊට පස්සේ ගේ හදන්න බිල්ඩින් පර්මිට් එක දාලා එනකොට ඒක අඩි 15ක් කරලා because of that there are two trees you can see outside the boundary wall. මේ boundary wall එක උඩ තියෙන්නේ එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරපු bricks. ඔය දඹුගල් කියලා කියන්නේ බාගෙට පිච්චිච්ච ඒවා අරගෙන ඇවිල්ලා උඩින් කෝපින් එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට වානිෂ් එකක් ගෑවා උඩින් ඒක මේ වැස්සෙන් බේරගන්න. මේක මෙහෙම තමයි ඒගේ පේන්නේ. මේක kind of මේකතර ජනේල නැහැ ගේ ඇතුලේ. ඒ ගෙදර තියෙන ඉඩම අපි හිතුවොත් හරි 4S කොටුවක් කියලා. ඒ හරි 4S කොටුව හතරට බෙදුවොත් හරි මැදින් ඔයාලට සමාන කොටු 4ක් එනවා. ඒ කොටු හතරේ ඔයා ඉමේජින් කරන් ඉන්න පින්තූරේ වම් පැත්තේ කොටුව තමයි ගාඩන් එක, අනිත් කොටු තුන තමයි ගෙදර. එහෙම හිතුවොත් අනිත් කොටු තුන එල් අකුර වගේ හැඩයක් තින්නේ. ඒ කොටු තුන ඇතුලේ තියෙනවා කෝට්ටයක් 4ක්. එතකොට ස්පේස් එක හරි පොඩ්ඩයි යූස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මේ ගෙදරට එන්ටර් වුණාම මොකද්ද පේන්නේ කියලා. ඔය උඩම තියෙන පින්තූරේ තමයි ගෙදරට එන්ටර් වෙනාම පේන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරා පොත් වගේක් තියන් ඉන්නවා, ස්ටැචුස් වගේක් පිටරටින් එන ආපු බඩු ටිකක් එහෙම තියෙනවා. සිමෙන්ති බංකුවක් හදලා සීට්ස් ටිකක් දැම්මා. අලුතින් ටේබල් එකක් කරන් තිබ්බා. that's your living room. ඒ living room එකට දකුණු පැත්තෙන් පේන්න තියෙන ඔය ජකරන්ඩා ට්‍රී එක සයිට් එක බලන්න යනකොට තිබිච්ච ගහ. ඒ ගහ වටේට ওই බිත්ති 4 දාලා තමයි අනිත් ස්පේසස් තුන හදාගෙන තියෙන්නේ. පල්ලෙහා තියෙන පින්තූරේ උඩ තට්ටුවට ගිහලා පල්ලෙහා බැලුවම් පේන්නේ ඕක තමයි. මේ තියෙන ලිවිං රූම් එකට ගියපුවාම ලිවිං රූම් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා වැරන්ඩා එකක් හැටියට. අර කෝට්ටයාඩ් එකට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මේ දකුණු පැත්තේ ජකරන්ඩා ගහ තියෙන කෝට්ටයාඩ් එක. වටේට තියෙන බෙඩ්රූම්ස්. ඊට පස්සේ මේ කෝට්ටයාඩ් එකට ගියපුවාම ගේ පේන විදිය. පාරෙන් බැලුවම හරි චූටි ගයක් වගේ පේන්නේ. නමුත් ඇතුළට ගියපුවාම මේක තමයි ගෙදර. So ඒ ගෙදර ඇතුලේ මේ ජනෙල් නැමේ ග්‍රිල් එකක් දාලා තිනවා. මේ බට පැලලි ටිකක් දාලා තිනවා. වැස්ස වෙලාවට වැස්ස එන්නේ නැහැ. මොකද අගුව අඩි 5ක් දිගයි. මේක දකින්න ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මදුරුවෝ නැද්ද? සත්තු වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ සත්තු බලන්න යාලා යනවා. ගේ ඇතුලට නායක ආපුවම කෑ ගහනවා.
නේද? නැද්ද? මීයක් දැක්කම උඩ පයින්නවා මේසේ උඩ නගිනවා මිනිස්සු. කැරපොත්තෙක් දැක්කම මේසේ උඩ නගිනවා. සත්තු බලන්න යාලා යනවා, විල්පත්තු යනවා, නොයන තැනකුත් නෑ. අප්‍රිකාවටත් යනවා. අර කිලිමන්ජාරෝ නගිනවා, මවුන්ට් කෙන්ජා නගිනවා ගිහිල්ලා මසයි මාරා යනවා. මිලියන් ගණන් දීගෙන යන්නේ. මේ ගේ ඇතුළට කබරගොයෙක්, තනගොයෙක් වත්තට ආපුවම පන්නලා දානවා. මේ මිනිස්සු එහෙම කිව්වේ නෑ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ අපි තියාගනිමු කියලා. මේ වත්ත මැද්දේ මේ බුෂස් වගේක් පේන්න තින්නේ. එතන ලිඳක් තිබුණා. ඒ ලිඳ එහෙමම තියෙනවා. ඒ ලිඳ වටේට තමයි ගස් වවලා තියෙන්නේ. ඒ ලිඳ ඒගොල්ලෝ තාමත් යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ගෙදර මේ ඔය බටපැල් ටික ඔක්කොම ඉස්සුවට පස්සේ ගේ ඇතුළයි එළියයි දෙකම එකක් වෙනවා. ඔයා ගේ ඇතුළේ ඉන්නකොටත් ඔයා වත්තක ජීවත් වෙනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා වත්තට ගියපුවාම ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා ගෙන් එළියට ආවා කියලා. මොකද මේ ගෙදර ඇතුළේ රස්නේ නැහැ. ලොකු වොලියුම්ස්. මම මුලදීම කතා කරා වොලියුම් එක ගැන. ගෙදරක වොලියුම් plays a major role. ඒ වොලියුම් එක අඩු වුණොත් එහෙම අපිට හිර වෙනවා වගේ තැනක් තියෙනවා. වොලියුම් එක ගොඩාක් ලොකු වුණොත් එහෙම අපි ස්කේල් එකෙන් පුංචි වෙනවා. දෙකම uncomfortable. ලෝ සීලින් එකක් ඇතුලේ ඉන්නත් අමාරුයි අපිට හයි සීලින් එකක් ඇතුලේ ඉන්නත් අමාරුයි. අපි කොම්ප්‍රොමයිස් කළා අපිට හරියන සීලිම. මම කිව්වා අපිට සුද්ධ කරන්න පුළුවන් දුරක් තිබ්බේ. කොස්ස දාලා එහෙම. අන්න ඒ වගේ අඩි 14ක් 15ක් වගේ වෙච්ච තැනකදී ඔයාට මේ හොඳ ස්පේස් එකක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ ඒ ගෙදර උඩ තට්ටුවේදී පල්ලෙහා පේන විදිය. අර තියෙන ඩයිනින් වැරන්ඩා එක, ඉන් එහා පැත්තේ ගාඩන් එක පේනවා. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ උඩ තියෙන ෆැමිලි හබ් එක. අර එල් අකුරේ ආම්ස් දෙක ජොයින්ට් වෙන තැන තමයි මේ. දෙපැත්තේ බෙඩ්රූම්ස් තියෙන්නේ. අර බිත්තිය එල්ලලා තියෙන්නේ පේන්ටින් එකක් නෙමෙයි, දුම්බර පැදුරක්. ඒ පැදුර දෙපැත්තේ තියෙන්නේ අර මිනිස්සු වැලි ගෙනියන තාච්චි දෙකට කපලා කළු පාට ගාලා බිත්තිය හැකලා ඇතුළේ ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. අර උඩ එල්ලලා තියෙන බකට් එක ඒගොල්ලෝ වෙසක් වලට ගනිපු බකට් එකක් පේමන්ට් එකෙන්. පල්ලෙහා පින්තූරයක් තියෙනවා පොඩි මේ ලී කෑලි වගේ එළියට පැනලා මාළු වගේ තියෙන්නේ. අර පොඩි සෝල්දරයක් හදලා තියෙනවා මියුසික් අහන්න. ඒ සෝල්දරේ බීම්ස් වැඩිපුර එළියට ඇවිල්ලා ඒ වැඩි කෑල්ල පොඩි ඩෙකොරේෂන් එකක් දාලා තිනවා. වෙසක් එකට වෙසක් ලැන්ටර්න් එල්ලන්නේ ඔය හිලේ තමයි. ඒතර ඒ ගෙදර ඉන්න කාට්ටි ගානට මේ හිල් හතරක් හදලා තිනවා විදි බීම්ස් හතරක. මේ පල්ලෙහා අනිත් පින්තූරෙත් උඩ ඉඳන් බලපුවම ඩයිනින් ස්පේස් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ ගෙදර පල්ලෙහා තට්ටුවේ මේ තව බෙඩ්රූම් එකකට තියෙන කෝට් යාඩ් එක. මේ කෝට් යාඩ් එක ඇතුලේ මේ දැන් හිටවල තියෙන අලුත් ගහක් එතන තිබුණා වෙන මට නම මතක නැති ගහක්. ඒ ගහ මැරිලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ දැන් අලුතෙන් ගහක් හිටවගෙන යනවා. And at the end of this, I'll have to tell you, they had a very good taste and they did not want the quantity. They wanted the open house. I think I have achieved that. And they say they have achieved it. They like the house most. This house is now 20 years old. So I did this house in year 2000. This is 2020. House looks the same. Nothing had been changed. Only change is I had the reflective pond at that blue patch you can see there. My client has made that to a sit pool. So at the end of the day, when he comes home from office, he removes his clothes, there's no one there, he jump into the pool and sit down and wait, sometimes with a glass of beer in your hand. And this is the most kind of my clients, he likes this place. He take a book from here or he take a CD from here and he go to other space and listen to it. From this place you can see all the courtyards, all the gardens he can see from here. So මෙතන තමයි මම ඒක කල්පනා කරලා කරපු ඩිසයින් එක නෙමෙයි මෙතන. අනිත් හැමතරක්ම කල්පනා කරුවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කැමතිම තැන තමයි මෙතන. එතනුත් පෙන්වන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එක තින්නේ කොහෙද කියලා. මේ ගෙදරට අවුරුදු 20ක් වෙනවා. දැන් අවුරුදු 20කට කලින් මේ මුළු ගේම හදන්න ගියේ අපිට මිලියන 4යි. 4 million. මේ ගෙදර අර number 1 මුලින්ම පෙන්නපු ගෙදරට ලක්ෂ 13යි. 1.3 million, nearly 1000 square feet. This is 2500 square feet, 4 million 20 years ago. So you now convert. So මං හිතන්නේ මං කතා කරපු දේ මොකක් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. තේරුනේ නැත්තම් මට සමා වෙන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් දෙකක් තියෙනවා නම් විනාඩි 5ක් විතර මට දෙන්න පුළුවන්. මට උත්තර දෙන්න වෙලාව තියෙනවා. ඒ ගමන් මං කැමති මට මේක හදාගන්න බොහොම පොඩි කාලයක් දුන්නේ අපේ රෝහණ බණ්ඩාර මහත්මයා SLI එකේ. මට මේක කිව්වේ ඊයේ දවල්. දැන් අද මං ඇවිල්ලා මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න සිද්ධ වුණා. මම රිෆර් කෙරුවා කෝවි කන්සල්ට් මගේ කලින් කම්පැනි එක, ප්ලෑන් ප්ලස් මගේ කලින් කම්පැනි එක, රොබින්සන් ක්ලබ් හොටෙල්ස් මගේ කලින් කම්පැනි එක, and ක්‍රවුනි ප්ලාසා මගේ කලින් ක්ලයන්ට්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරා. And I must thank මම ස්තුති කරන්න ඕන මගේ බොස් ආකිටෙක්ට් නයිජල් ක්‍රේවන් from UK
and my colleague, architect Mark Ome from Australia, my batchmate, architect Dilran Fernando, and late architect Ulrich Plessner to become my partner in some projects of here, and then architect John Drake, who sent me to Africa and to West Indies without any fear. And I did, I suppose, he said, you have done a good job. And all contractors who build this, we must thank them. ඒ contractors ලා නැතුව architectට තනියම ගෙවල් හදන්න බෑ. architect මේසන් හැන්ද අල්ලන්නවත් දන්නේ නැහැ නේ කොහොමද ගෙවල් හදන්නේ. දන්නේ contractor බයින් එක දන්නේ. එහෙම හරියන්නේ ඒත් එක යාළුවෙන් පොඩ්ඩක් shape එකේ කතා කරලා මෙහෙම කරමු නේද? එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මේ. අර contractor එක නිකන් කැත්තට පොල්ල වගේ ඉඳලා කරගන්න බෑ. Because he is also a human being and he is doing a job. Architect is doing a job and you are doing a job and you are spending money. Your money architect spends to get your dream through. Right? That's your dream. Your dream is based on your taste. So architect has to understand your taste. Architect has to understand your thinking. Architect has to understand you and he has to get into your shoes to design a building or a living space for you. I don't say that we need to have 4 walls, a door windows and a roof. It could be something else. But architecture is always for people. You can't say it's for anybody else. It's only for people. What we do is we change the natural environment as you desire. That's where your taste is. If you have a good taste, you do a good design. If you have a bad taste, you do a bad. Just like a song. It depends on your taste. I need to thank architect Piumi Amanda from University of Moratuwa who was working with me and he was with me last night also to do this, and then Chamin Kalubovila from CSA this morning and Rohan Bandara and architect Dr. Chamira Udavatta who organized this and who gave me the opportunity to talk to you. මේ කට්ටිය ඔක්කොටම ස්තුති කරන ගමන් මම මේ මොන හරි තියෙනවා මට මගේ ලෙවල් එකෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයකට මම උත්තර දෙන්නම්. මට උත්තර දෙන්න බැරි නම් මම පස්සේ ෆෝන් කෝල් එකක් දීලා හරි සොයලා කියන්න පුළුවන් මොන හරි තියෙනවා නම්. මේ මොන හරි මගේ අතින් වැරද්දක් කියුණා නම් මට සමාව වෙන්න, but I hope you enjoyed my presentation and I think that's about it.